Okay, so before the meet, we started different types of uh, protocols. So we studied the go back N, and the go back N is one kind of protocol for if a packet is lost or if there is any error in a packet, then using go back N, the receiver can request the sender to repeat those packets. So that means we have said that there should be some error control or some those types of mechanism, and we said that TCP is a reliable protocol, right? So TCP provides reliable delivery. So that means if any packet is lost or if any packet is out of order, then TCP will take care of that problem. So here there are two types of protocol, like two different ways, and both are popular. One is go back N, and another one is selective repeat. So before mid, we stopped here. So the basic idea of go back N and selective repeat are same, and the basic idea is pipelining. So hopefully you can remember that pipelining means we can send multiple packets from the sender side. We can send multiple packets without receiving the acknowledgement. Say for example, in this figure, we are sending 3 packets without receiving the acknowledgement for those packets. So this is called pipelining, where we can send multiple packets without receiving the acknowledgement. So how the buffer will be handled, like whether there will be a buffer or there will be a queue at the receiver end also. That's the main difference, and depending on that method, we have two types of pipelining. So one is go back N, and another one is selective repeat. So in the go back N, we don't have any buffer or any queue at the receiver end. So receiver cannot store the out of order packets. So if there is any out of order, the receiver requests the sender to repeat all the packets from where there is a problem. So that's why the name is go back N. N means the receiver will mention, okay, go back to the 3rd packet or go back to the 5th packet. So go back to the N number packet. That means the sender will have to repeat all the packets after N. But in selective repeat, so from the name we can understand that the sender will have to repeat, but not all. The sender will have to repeat only some selective packet. So this is only possible when the receiver is also maintaining a buffer. তার মানে সিলেক্টিভ রিপিট গো ব্যাক এর মেইন ডিফারেন্স হচ্ছে যে রিসিভার সাইডেও আমাদের একটা বাফার থাকবে। বাফার মানে হচ্ছে কি আমরা বলতে চাচ্ছি কিউ। তো যদি কোনো আউট অফ অর্ডার প্যাকেট আসে তাহলেও রিসিভার সেই প্যাকেটটাকে রেখে দিতে পারবে, প্রোভাইডেড দ্যাট যেটা সেই উইন্ডোর মধ্যে পড়ে। আমরা উইন্ডো কথাটা আমরা বলছি, এই দুইটাই কিন্তু হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকল। তো গো ব্যাক এনে শুধুমাত্র স্যার এখানে উইন্ডোটা কি মিন করতেছে একটু বলে দিয়েন স্যার। আচ্ছা, আবার আমি উইন্ডোতে যখন আসবো তখন আবার আমি বলতেছি। তো গো ব্যাক ইন আর সিলেক্টিভ রিপিট বোথ অপশনেই আমরা হচ্ছে গিয়ে সেন্ডার সাইডে বাফার থাকে, কিন্তু গো ব্যাক ইনে সেন্ডার সাইডেই শুধু থাকে, রিসিভার সাইডে থাকে না। সেই কারণে রিসিভারের পক্ষে আউট অফ অর্ডার মানে নিশ্চয়ই বুঝছো যে অর্ডারের বাইরে যদি আসে, মানে 4 5 আসলো, 6 বাদ দিয়ে যদি 7 চলে আসে, তাহলে রিসিভার আউট অফ অর্ডার হলে সাথে সাথে সেটাকে হচ্ছে গিয়ে সে ডিসকার্ড করে দেয়। কিন্তু সিলেক্টিভ রিপিট তখনই পসিবল যখন রিসিভারও আলাদা করে একটা বাফার মেনটেন করবে। And another difference is receiver sends individual acknowledgement for each packet. আর এখানে আমরা বলছিলাম যে রিসিভার যেটা করে সে হচ্ছে কিউমুলেটিভ। কিউমুলেটিভ মানে কি, মানে হচ্ছে কি একসাথে অনেকগুলা, যেমন কি সিজিপিএ আমরা বলি না, কিউমুলেটিভ জিপিএ। তো কিউমুলেটিভ মানে অনেকগুলো একসাথে করে।
তো রিসিভার যেটা করে যে একসাথে অনেকগুলা করে তারপরে সে একটা সিঙ্গেল অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠায়। তার মানে রিসিভার যদি বলে যে অ্যাকনলেজমেন্ট 7, তাহলে বোঝা যায় যে আমি আগের সবগুলাই ঠিকমতো রিসিভ করছি। কিন্তু এখানে যদি রিসিভার বলে অ্যাকনলেজমেন্ট 7, তাহলে সেন্ডার বুঝেছে সে অনলি 7 এর কথাই আমাকে বলতেছে, আপ টু 7 সে কিছু আমাকে বলে নাই। So this is the main difference, but there is timer at both end. When timer expires, তখন গো ব্যাক এনে যেটা হয় সে হচ্ছে রিট্রান্সমিট করে অল আনঅ্যাক্ট প্যাকেট। আনঅ্যাক্ট প্যাকেট মানে হচ্ছে যেগুলার অ্যাকনলেজমেন্ট এখন আমি রিসিভ করি নাই। আর এখানে হচ্ছে when timer expires, retransmit only that unacted packet. যার টাইমার এক্সপায়ার করবে আমি শুধুমাত্র তার সেই প্যাকেটটাকেই রিট্রান্সমিট করব। আচ্ছা, উইন্ডো বলতে আমরা যেমন এখানে গো ব্যাক এর বেলায় একটা উইন্ডো বলছি, সিমিলার উই হ্যাভ এ সিমিলার উইন্ডো ইন সিলেক্টিভ রিপিট অলসো। সো আমরা একটা বুঝালেও আরেকটা বুঝতে কোনো সমস্যা নাই। উইন্ডো মানে হচ্ছে যে আসলে খুব সিম্পল কথায় বাফার সাইজ। So if my window size is n, I can consider that my buffer size is n at the sender side. এখানে গ্রিন দিয়ে বুঝাইছে যে আপ টু দিস, এটা পর্যন্ত আমি সবগুলা ঠিকমতো পাঠাইছি, আমি সবগুলার অ্যাকনলেজমেন্টও পাঠাইছি। তো আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দিস প্যাকেজ। নো আইডিয়া মানে আমি সবগুলা পাঠাই সব ডিসকার্ডও করে ফেলছি। সেন্টারের কাছে এগুলার কোনো কপি এখন আর নাই, দরকারও নেই, কারণ সে রিসিভার অলরেডি বলছে যে সে এগুলো সব ঠিকঠাক মতো পাইছে। উইন্ডো সাইজ n মিন্স হচ্ছে যে তুমি এট এ টাইম সেন্ডার সাইডে ইউ ক্যান সেন্ড ম্যাক্সিমাম n প্যাকেটস উইদাউট রিসিভিং এনি অ্যাকনলেজমেন্ট। তো উইন্ডো সাইজ যদি n হয় 8, তার মানে হচ্ছে যে তুমি 8টা প্যাকেট প্যারালাল পাঠিয়ে দিতে পারবা। এই যে এখানে পাইপলাইনিং এ যেমন আমরা পাঠিয়েছিলাম 3টা, ওইরকম তুমি 8টা প্যাকেট কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট না পেয়ে ম্যাক্সিমাম 8টা তুমি পাঠিয়ে দিতে পারবা। তো উইন্ডোটা সবসময় স্লাইড করে ফরওয়ার্ডে যাচ্ছে, সো দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা বলি স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকল। সো ইয়েলো মানে হচ্ছে যে তুমি অলরেডি পাঠাইছো বাট ইউ হ্যাভ নট রিসিভড দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট, এই যে সেন্ট বাট নট অ্যাকনলেজড। আর যেহেতু তুমি এখনো এতগুলাকে পাঠাতে পারো, তার মানে এই ব্লু গুলা ইফ ইউ উইশ ইউ ক্যান সেন্ড আপ টু দিস প্যাকেট, কেননা এতগুলা হচ্ছে তুমি ম্যাক্সিমাম পাঠাতে পারবা। সো নেক্সট যখন তুমি একটা জানতে পারবা যে তুমি এই অ্যাকনলেজমেন্টটা পেয়ে গেছো, যেহেতু আমরা গো ব্যাক এনে বলতেছি যে কিউমুলেটিভ অ্যাকনলেজমেন্ট, তার মানে হচ্ছে যে রিসিভার তোমাকে বলতেছে যে আপ টু দিস প্যাকেট the receiver up to this packet the receiver has received everything fine. তাহলে তুমি তখন চাইলেই এই উইন্ডোটাকে স্লাইড করে এতটুকু নিয়ে আসতে পারবা। তার মানে তখন তুমি উইন্ডোটাকে এখানে নিয়ে আসতে পারবা। এখানে নিয়ে আসা মানে তুমি সামনেও তাহলে আরো 3টাকে নেক্সট তোমার উইন্ডোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারবা। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস। এবং দিস উইন্ডোইং জাস্ট এট দ্য রিসিভার এন্ড, সরি সেন্ডার এন্ড। আর রিসিভার এন্ডে কোনো বাফার থাকে না। এটা হচ্ছে কি মেইন ডিফারেন্সটা। সো নাও ইফ উই গো টু সিলেক্টিভ রিপিট, সিলেক্টিভ রিপিট কি হয়? রিসিভার ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাকনলেজেস অল correctly received packet. So receiver will receive one packet, and if it is correct, receiver will acknowledge that packet. Next packet, next যেটাই সে পাবে সেটাকেই সে ঠিক মতো করে অ্যাকনলেজমেন্ট সে পাঠাবে। বাট মনে রেখো যে এখন উই হ্যাভ বাফার অন বোথ সাইড, রিসিভার সাইডেও একটা বাফার আছে। সো রিসিভারও বাফার করবে প্যাকেটগুলোকে। সো ফর ইভেন্চুয়াল ইন অর্ডার ডেলিভারি টু আপার লেয়ার, মানে এটা বলতে চাচ্ছে যে সে বাফার করতে থাকবে। ধরো কোনো একটা মোমেন্টে রিসিভারের বাফারটা এইরকম যে সে হচ্ছে গিয়ে 4 রিসিভ করছে কারেক্টলি, ধরো 6ও রিসিভ করছে কারেক্টলি, ওদিকে ধরো আবার যে সে হচ্ছে গিয়ে 8 রিসিভ করছে কারেক্টলি। তো নাও কিছুক্ষণ পর যদি সে 5 কারেক্টলি রিসিভ করে, তার মানে কি 4, 5, 6 এগুলো ইন অর্ডার মিলে গেল না তার? তাহলে ইন অর্ডার যদি মিলে যায় তাহলে সে এই 3টা প্যাকেটকে সে তখন ওই যে বলছে যে ইভেন্চুয়ালি ইন অর্ডার ডেলিভারি টু আপার লেয়ার, তার মানে এই 3টাকে সে তখন আপার লেয়ারে অ্যাপ্লিকেশনকে বুঝাই দিতে পারবে যে ওকে আই হ্যাভ রিসিভড 4, 5, 6, এবং সে তখন তার উইন্ডোটাকে ফরওয়ার্ড করে ওর সামনে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে 8 ডেলিভার করতে পারবে না আপার লেয়ারকে। ওয়াই? বিকজ 7 হ্যাজ নট রিসিভড ইয়েট। তো দিস ইজ দ্য ওয়ে। আমি আউট অফ অর্ডার পেতে থাকবো কিন্তু আমি সেগুলোকে রাখতে থাকবো। বাট রিমেম্বার দ্যাট
আউট অফ অর্ডার আমি তখনই রাখবো যখন এটা আমার ওই উইন্ডোর মধ্যে পড়বে, যেটা আমি বললাম যে বোথ সাইডে উইন্ডো মেনটেন করা হবে। সো সেন্ডার কি করে, সেন্ডার অনলি রিসেন্ডস প্যাকেজ ফর হুইচ অ্যাকনলেজমেন্ট নট রিসিভড। সে যেটার জন্য অ্যাকনলেজমেন্ট পায় নাই সে শুধুমাত্র সেটাকে সে হচ্ছে গিয়ে রিসেন্ড করবে। সো সেন্ডারের কি হয়, সেন্ডারের টাইমার থাকে প্রত্যেকটা আনঅ্যাক্ট প্যাকেটের জন্য। সো এখানে আমরা যদি উইন্ডোটার ছবিতে যাই, সো নাও উই হ্যাভ টু উইন্ডোজ, উই হ্যাভ ওয়ান উইন্ডো এট দ্য সেন্ডার সাইড অ্যান্ড উই হ্যাভ অ্যানাদার উইন্ডো এট দ্য রিসিভার সাইড। এবং দুটি আমি স্লাইড করে আমি ডান দিকে নিয়ে যাচ্ছি, রাইট সাইডে নিয়ে যাচ্ছি, লেফট টু রাইট। এখানে দেখাচ্ছে কি যে আমার বোথ সেন্ডার উইন্ডো এবং রিসিভার উইন্ডোর সাইজ হচ্ছে n. n might be any number, n might be 7, 4, 6, 8, whatever the number is, but normally এই nটা বড় হয় আর কি অনেক, যদি আর কি আমি এই উইন্ডো এই প্রোটোকলটা ইউজ করি। আচ্ছা, বড় হয় মানে কি 32, 64 এরকমও হতে পারে। সো ইয়েলো মানে হচ্ছে কি আমি সেন্ড করছি বাট নট অ্যাকনলেজড ইয়েট। সো দ্যাটস ওয়াই for these two packets sender has not received the acknowledgement yet. সেই কারণেই সে হচ্ছে উইন্ডোটাকে স্লাইড করে এতটুকু পর্যন্ত আনতে পারতেছে না। সে যখনই এই দুইটা অ্যাকনলেজমেন্ট পেয়ে যাবে তখন সে উইন্ডোটাকে স্লাইড করে একবারে এতটুকু পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবে, কারণ অলরেডি তো সে এই দুইটা গ্রিন সে পেয়ে গেছে। এবং উইন্ডো স্লাইড করা মানে কি, স্লাইড করা মানে হচ্ছে কি আমি এগুলাকে আমার বাফার থেকে ডিসকার্ড করে দিব, কারণ এগুলো আমার দরকার নেই। এবং আমি তখন উইন্ডোটাকে আমি লেফট থেকে যতটুকু সরাই আনবো আমি রাইট সাইডেও এটাকে ঠিক ততটুকুই স্লাইড করে আগায় নিয়ে যাব। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস। এট দ্য রিসিভার এন্ড বলছে কি যে আমি এই প্যাকেটটা এখনো পাই নাই, এবং সেটা পাই নাই বলেই আমি কিন্তু হচ্ছে এই দুইটা প্যাকেটকে আপার লেয়ারে ডেলিভার করতে পারতেছি না, বিকজ দে আর স্টিল আউট অফ অর্ডার। কিন্তু এগুলো আমি ঠিকঠাক মতো রিসিভ করছি উইদাউট এরর, সেই কারণে আমি এই দুইটার অ্যাকনলেজমেন্টও পাঠাই দিছি। তো যখন আমি লেফট সাইডের প্যাকেটটা পাবো ঠিক মতো তখনই আমি এই তিনটা প্যাকেটকে আমি আমার আপার লেয়ারকে বুঝাই দিব। আপার লেয়ার মানে কি, আপার লেয়ার মিন্স ইন দিস কেস অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। বাট রিমেম্বার দ্যাট these types of sliding window protocols are also used in other networking applications. শুধু যে এখানে হয় তা না, আরো অনেক জায়গাতেও কিন্তু এরকম স্লাইডিং উইন্ডো, এটা একটা জেনেরিক আইডিয়া স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকলে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস। এখন যদি আমরা একটা সিনারিওতে যাই, এখানে হচ্ছে জাস্ট আমরা যা বলছি সেই কথাগুলোই তারা আবার বলছে। সো সেন্ডার কি করবে, ডেটা ফ্রম দ্য অ্যাবভ লেয়ার, আর যখনই টাইম আউট হবে তখন সে ইন্ডিভিজুয়াল প্যাকেটের টাইম আউট হবে। মনে রেখো এটা হচ্ছে বিগ ডিফারেন্স বিটুইন গো ব্যাক এন্ড সিলেক্টিভ রিপিট। আমার এক্স্যাক্টলি যেই প্যাকেটটা টাইম আউট হবে আমি শুধু সেই প্যাকেটটাকেই হচ্ছে গিয়ে রিসেন্ড করব। ইন্ডিভিজুয়াল একটা প্যাকেটের টাইম আউট হবে, একটাকেই রিসিভ করব, আর আমি এখান থেকে অ্যাকনলেজমেন্ট পেতে থাকবো। আচ্ছা, তাহলে এখন রিসিভার বলছে কি যে প্যাকেট এন ইন রিসিভ বেস প্লাস এন মাইনাস ওয়ান। এটা এত জটিল ভাবার কোনো কারণ নাই, এটা বলতে সে বুঝাইছে যে এই এনটা আমার উইন্ডোর মধ্যে পড়ছে নাকি উইন্ডোর মধ্যে পড়ে নাই। সে ফর এক্সাম্পল তুমি যদি এখানে রিসিভারে থাকো তোমার উইন্ডোটা হচ্ছে এইখান থেকে শুরু করে এইখান পর্যন্ত, এবং এগুলো সবগুলো ডেফিনেটলি নাম্বার আছে, রাইট? সে 4, 5, 6, 7, 8 এর মতো নাম্বার আছে। তো যদি আমার এই উইন্ডোর ভিতরে পড়ে নাম্বারটা, সো এভরি প্যাকেট হ্যাজ এ সিকোয়েন্স নাম্বার। তো সেই সিকোয়েন্স নাম্বারটা যদি এইটার মধ্যে পড়ে দেন I will take care that packet, otherwise I will just ignore। তার মানে হচ্ছে যদি এখান থেকে কোনো একটা আসে অথবা এখান থেকে যদি কোনো একটা আসে, যদি এখান থেকে আসে তাহলে আমি বুঝবো যে ওকে এটা সামহাউ কোথায় আটকে গেছিল বা কোনো একটা অ্যাকনলেজমেন্টের তার সাথে আমার সিঙ্কের কারণে সেন্ডার এটাকে আবার পাঠাইছে, জাস্ট ইগনোর। এটা ডুপ্লিকেট প্যাকেট, পুরানো একটা প্যাকেট আসছে। যদি সামনের কোনো অ্যাডভান্স চলে আসে তাহলে তখন আমি বুঝবো যে এটা কোথাও ঝামেলা হয়েছে, এটা আসার কথা না। ওকে, যদি আসে তাহলে আমি ইগনোর। সো রিসিভার উইল অনলি রিসিভ ইফ দ্য প্যাকেট ইজ উইদিন দিস উইন্ডো। যেই সিকোয়েন্স নাম্বারটা থাকবে সেটা যদি এই উইন্ডোর মাঝখানে পড়ে তাহলেই শুধুমাত্র সে এটাকে, ওইটাই বলছে যে এন ইন দিস উইন্ডো, প্যাকেট এন। এন বলতে বুঝাইছে যে প্যাকেটের গায়ে যে সিকোয়েন্স নাম্বারটা লেখা আছে সেই এনটা।
যদি হয় তাহলে আমি হচ্ছে গিয়ে সেটার জন্য অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাবো। দেন ইফ দিস ইজ আউট অফ অর্ডার তাহলে আমি তাকে বাফারের মধ্যে রাখবো। আর যদি এটা ইন অর্ডার হয়, ইন অর্ডার মানে কি, যেমন এই যে আমি একদম এখানে এই লেফট সাইডের প্যাকেটটার কথা বলছিলাম, তো এই প্যাকেটটা যদি আমি পেয়ে যাই দেন মাই অর্ডার, আই ক্যান অ্যারেঞ্জ মাই অর্ডার, রাইট? কারণ আমার পরপর তিনটা তাহলে সুন্দর অর্ডার মতো আসছে, তাহলে আমি এই তিনটা প্যাকেট তখন আপার লেয়ারকে বুঝাই দিব। ওই কথাটাই বলছে, ইফ ইন অর্ডার দেন ডেলিভার, অলসো ডেলিভার বাফার্ড ইন অর্ডার প্যাকেট, যতগুলো আমার বাফারের মধ্যে থাকবে ইন অর্ডার সবগুলো আমি বুঝাই দিব। নেক্সট আই উইল অ্যাডভান্স মাই উইন্ডো টু নেক্সট নট ইয়েট রিসিভড প্যাকেট, আমি এরপরের উইন্ডোটাকে অ্যাডভান্স করে নিয়ে যাব। আচ্ছা, আদারওয়াইজ যদি হয় তাহলে ইগনোর, যদি আমার এটার মধ্যে না পড়ে। ওকে, যদি আমরা একটা খুব সিম্পল ছবি দেখি, সে হিয়ার মাই উইন্ডো সাইজ n ইজ ইকুয়াল টু 4। সো ধরে নিচ্ছি আমরা যে আমার সেন্ডার সাইডেও উইন্ডো সাইজ 4 and just consider that at the receiver side also my window size is 4। তাহলে আমি এখানে ম্যাক্সিমাম 4টা প্যাকেট পাঠাতে পারবো উইদাউট এনি অ্যাকনলেজমেন্ট। এখানেও আমি আমার বাফারে ম্যাক্সিমাম 4টা প্যাকেট রাখার আমার ক্যাপাসিটি আছে, এটা তার আগে থেকে তারা এগ্রি করে নিছে। So n is the window size, but there is another number you can see which is from 0 to 8 here. So 0 to 8 টা কি? 0 to 8 টা ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমি যে n লিখতে পারবো, স্মল n, সেই n নাম্বারটা হচ্ছে সেই 0 to 8, এই ছোট হাতের যে nটা, তার মানে সিকোয়েন্স নাম্বার যে আমি লিখবো সেই সিকোয়েন্স নাম্বারটা 0 থেকে শুরু হবে, এবং অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার ইউ হ্যাভ টু রিইউজ দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার। মানে হচ্ছে ব্যাপারটা কখনো এরকম হবে না যে একদম আমার বাড়তেই থাকবে, ইনক্রিমেন্ট হতেই থাকবে। যেমন এখানে রিইউজ মানে কি, এখানে হচ্ছে তুমি 0 থেকে শুরু করছো, করতে করতে এটা এক সময় তুমি 8-এ চলে যাবা, তাহলে নিশ্চয়ই তারপরে আবার তুমি নাম্বারটা 0 থেকেই শুরু করবা, এটা সাইক্লিকলি ঘুরতে থাকবে এইভাবে করে, আবার এটা 8 পর্যন্ত যাবে, আবার 0 থেকে শুরু হবে, এইভাবে করে বলছে আর কি। সো এইটা হচ্ছে কি আমার সেই স্মল n, যেটা আমি প্যাকেটের মধ্যে লিখে দিব অ্যাজ মাই সিকোয়েন্স নাম্বার। আর এই ক্যাপিটাল N4 বলতে বুঝাইছে যে আমার বাফার সাইজ কত, আমি কয়টা প্যাকেট ম্যাক্সিমাম পাঠাতে পারবো উইদাউট রিসিভিং দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট। সো আমার এখানে n যদি 4 হয় তাহলে আমি 0 1 2 3 দ্য সেন্ডার ক্যান ইজিলি সেন্ড প্যাকেট 0, প্যাকেট 1, প্যাকেট 2, প্যাকেট 3। এই যে এখানে যেটা দেখানো হয়েছে যে সেন্ডার 0 1 2 3 পর্যন্ত সে পাঠাই দিছে। দেন for every packet, remember that for every packet the sender will start timeout, timer, প্রত্যেকটা জন্য সে আলাদা টাইমার সে পাঠাবে। Now the sender is going to the wait state. Why wait state? Because the sender cannot advance its window. Sender কখন তার উইন্ডোটা অ্যাডভান্স করতে পারবে? আমি এখন 0 1 2 3 পাঠাইছি, পাঠাই আমি এখন ওয়েটিং এ চলে গেছি, আমি কিসের জন্য ওয়েট করতেছি? অ্যাকনলেজমেন্ট। গুড। দেন তাহলে সেন্ডার কখন তার উইন্ডো অ্যাডভান্স করতে পারবে? যখন অ্যাকনলেজমেন্ট আমি রিসিভ করব। অ্যাকনলেজমেন্ট, কোন অ্যাকনলেজমেন্টটা যখন রিসিভ করব? যেগুলো সেন্ড করেছি। ফাইন, কিন্তু স্পেসিফিক কোনটা পেলে আগে আমি উইন্ডোটা 0, তাহলে যদি আমি 0 পাই তাহলে আমি উইন্ডোটাকে অ্যাডভান্স করতে পারবো। যদি আমি 3 এর অ্যাকনলেজমেন্ট পাই তাহলে কিন্তু আমি মার্ক করে রাখবো যে ফাইন 3 হ্যাজ বিন অ্যাকনলেজড। এই যে এখানে মার্ক করে রাখছে না, সে দেখো উপরে যে গ্রিন বানায় রাখছে, তার মানে নিশ্চয়ই তারা একটা রকম অ্যারে মেইনটেইন করবে যে যেখানে মার্ক করে রাখা হয়। ওকে স্যার, মানে কি বাফারে রাখবে জিনিসটা? না না, মার্ক করে রাখবো মানে কি, তোমাকে যদি আমি বলি এটা মেইনটেইন করো তাহলে তুমি এটা ইমপ্লিমেন্ট করো, তুমি তাহলে কোডিং এ ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না। তুমি কি করবা, তুমি নিশ্চয়ই এটা একটা অ্যারে রাখবা, প্যারালাল মেইনটেইন করবা যে আমি 0 1 2 3 অ্যাকনলেজমেন্টের জন্য ওয়েট করতেছি। ধরো তুমি 2 পেয়ে গেছো, তাহলে তুমি একটা কোথাও ওই যে 2 কে মার্ক করে রাখবা যে ওকে আমি 2 এর অ্যাকনলেজমেন্টটা পেয়ে গেছি, কিন্তু স্টিল আমি উইন্ডো অ্যাডভান্স করতে পারবো না বিকজ আই হ্যাভ নট রিসিভড দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট অফ 0। So if I receive the acknowledgement of 0, only then I can advance my window for one packet. যদি আমি 0 1 2 সব পেয়ে যাই তাহলে আমি 3টা ঘরের জন্য অ্যাডভান্স করতে পারবো।
মার্ক করে রাখবো বলতে বুঝতে জাস্ট আমি হিসাব রাখবো যে আমি কোন কোন অ্যাকনলেজমেন্ট গুলা পাইছি। ওকে, এখন আমি ওয়েটিং এ চলে গেছিলাম কারণ আই ওয়াজ জাস্ট ওয়েটিং ফর দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট। বাট রিমেম্বার যে এখানে প্যাকেট 2 হ্যাজ বিন লস্ট, সামহাউ প্যাকেট 2 লস্ট হয়েছে, ফাইন। এটা কেউই জানে না, সেন্টারও জানে না, রিসিভারও জানে না। রিসিভার এন্ডে প্যাকেট 0 রিসিভ করছে, আমরা বলছি যে রিসিভার উইল সেন্ড ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকনলেজমেন্ট, সো রিসিভার উইল সেন্ড অ্যাকনলেজমেন্ট 0, সিমিলারলি রিসিভার উইল সেন্ড অ্যাকনলেজমেন্ট 1। সিমিলারলি এখানে যেটা হচ্ছে যে রিসিভার তার 0 আর 1 হচ্ছে পাইছে, পাওয়ার সরি তোমরা তো আমাকে বলো নাই যে আমি গো ব্যাক ইন এর উইন্ডোতে রয়ে গেছি, আমার এখানে থাকার কথা, সরি। তাহলে আমি 0 পাঠাইছি, 1 2 3 পাঠিয়ে আমি ওয়েটে চলে গেছি। তাহলে আমি রিসিভার এন্ডে 0 পাইছি, আই হ্যাভ সেন্ট দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট ফর 1। 2 আমি পাই নাই, না পেয়ে মাঝখান থেকে আমি 3 পেয়ে গেছি। এখন রিসিভারের যে বাফারটা ছিল সেই বাফারের মধ্যে সে 0 যখন প্রথমে পাইছে, 0টা কি তাহলে প্রথম প্যাকেট, এটা কি ইন অর্ডারে আসছে নাকি ইন অর্ডারে আসে নাই? ইন অর্ডারে আসছে। এক্সিলেন্ট, ইন অর্ডারে আসছে, তাহলে আমার কোনো বাফারে রাখার দরকার নাই, আমি অটোমেটিক্যালি এটাকে আমার আপার লেয়ারে বুঝাই দিছি। তারপরে 1 ও ইন অর্ডারে আসছে, বাফারে রাখার দরকার নাই। 2 না এসে আসছে হচ্ছে 3, তাহলে আমি এখানে এক্সপেক্ট করতেছিলাম 2, সেই 2 না পেয়ে আমি পেয়ে গেছি 3, তাহলে আমাকে 3টাকে বাফারে রাখতে হবে। ওয়াই? কারণ হচ্ছে 3 এখন আমি আপার লেয়ারকে বুঝাই দিতে পারবো না আনলেস আমি 2 না পাচ্ছি। তাহলে আমি 3 কে বাফারের মধ্যে ঢুকাইছি এবং 3 এর অ্যাকনলেজমেন্ট আমি তাকে পাঠাই দিছি। ওকে, এখন আসো সেন্ডার সাইডে। The sender was in the waiting mode and then eventually the sender has received acknowledgement 0. So আমি ওই 0 অ্যাকনলেজমেন্ট পাইছি দেখে আমি আমার উইন্ডোটাকে অ্যাডভান্স করে 4 পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারছি, একটা ঘর অ্যাডভান্স করছি। দেন আমি 4 কে এখানে পাঠাই দিছি। তারপর আমি হচ্ছে 1 এর অ্যাকনলেজমেন্ট পাইছি, তাহলে আমি উইন্ডোটাকে আরো এক ঘর অ্যাডভান্স করে নিয়ে আসছি, এনে আমি 5 কে উইন্ডোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারছি, 5 এর অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাই দিছি। নাও in the sender buffer you have 2 3 4 5, but what happens, the timer of 2, কেন 2 এর অ্যাকনলেজমেন্ট তুমি পাচ্ছ না এবং এই জন্য তুমি আটকে আছো, এবং তুমি এখন তাহলে নিশ্চয়ই এই জায়গাতে এসে তুমি ওয়েটিং এ চলে আসছো, কেন তুমি আর কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট পাও নাই। নাও এইখানে মাঝখানে এসে তুমি 1 3 রিসিভ করছো, ফাইন। তাহলে তুমি ওই যে আমি বলছি তুমি হিসাব রাখতেছো যে তুমি কোনটার অ্যাকনলেজমেন্ট পাইছো, তাহলে তুমি 3 এর জন্য একটা টিক দিছো, ওকে, যে আমি 3 এর অ্যাকনলেজমেন্ট পেয়ে গেছি, ওটা সে বলছে যে তুমি রেকর্ড করে রাখছো। বাট ইভেন্চুয়ালি still you cannot advance because you are still waiting for the acknowledgement of 2. Eventually the timer of 2 will time out. তাহলে এই যে 2 এর যে টাইমারটা সেট করছিলা সেটা তাহলে সবার আগে কিন্তু 2 এর টাইম আউট হবে, এটা তো ক্রোনোলজিক্যালি হতে থাকবে, নিশ্চয়ই বুঝছো। 2 এর পর হবে 3 টাইমার, এভাবে করে এটা হতে থাকবে। তো 2 এর টাইমার যখন টাইম আউট হয়েছে তখন সে শুধুমাত্র প্যাকেট 2টাই পাঠাইছে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন গো ব্যাক ইন এন্ড সিলেক্টিভ রিপিট। সে ওই পিছন থেকে সবগুলা পাঠায় দেয়নি, সে শুধুমাত্র 2টাকেই সে পাঠাইছে। তাহলে সে 2 হচ্ছে এখানে পাঠাইছে, বাট রিসিভার সাইডেও সে কিন্তু সেই 2 এর জন্যই আটকায় আছে। রিসিভার এই জায়গাতে এসে প্যাকেট 4 কে রিসিভ করছে, তাহলে সে 4 কে বাফারের মধ্যে ঢুকাইছে। কিছুক্ষণ পর সে হচ্ছে 5 কে রিসিভ করছে, সে 5 কেও বাফারের মধ্যে ঢুকাইছে, সে কিন্তু আপার লেয়ারে দিতে পারতেছে না, কেননা সে হচ্ছে গিয়ে 2 এর জন্য ওয়েটিং এ চলে আসছে এখনো। তাহলে সে হচ্ছে 3 4 5 পেয়ে বসে আছে, 2 কিন্তু সে এখনো পায় নাই। আচ্ছা, তাহলে ওই যে এখানে সে 2টা পাঠাইছে এখান থেকে এখানে, এই 2টা যখন তার কাছে এসে পৌঁছাবে তার আগে সে হচ্ছে গিয়ে 1 4 পাঠাই দিছে, 1 5 পাঠাই দিছে,
তার মানে আমি 3 এর জন্য 1, 4 এর জন্য 1, 5 এর জন্য 1, এভরিথিং পেয়েছি। শুধু 2 এর 1 আমি পাই নাই, আর 2 আমি এখানে পাঠাই দিয়ে বসে আছি। তাহলে these 2 will arrive here, so then receive packet 2। তাহলে এটাকে আমার আর বাফারের মধ্যে রাখার দরকার নেই। খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু এই বাফার শব্দটা ইউজ করছি। সো 2 I don't need to insert packet 2 in my buffer. Why? Because when I receive 2, then I have all 2, 3, 4, 5 in order packets. তার মানে I can deliver all 4 packets to my upper layer. So the buffer of the receiver will be empty now. So এখানে এই কথাটা বলছে deliver packet 2, 3, 4, 5 and send acknowledgement 2. সো এখানে রিসিভার এন্ডে নতুন প্যাকেট আসতে কিন্তু দেরি আছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে অ্যাকনলেজমেন্ট 2 সে পাঠাইছে, সেই অ্যাকনলেজমেন্ট 2 এখানে এসে অ্যারাইভ করতে হবে। সেখানে কোশ্চেনে বলছে হোয়াট হ্যাপেন্স when acknowledgement 2 arrives. So when acknowledgement 2 arrives, তখন when acknowledgement 2 arrives, then all packets 2, 3, 4, 5, all packets 2, 3, 4, 5 এটা হচ্ছে গিয়ে ইন অর্ডার আমার মিলে গেছে এবং আমি সবগুলারই অ্যাকনলেজমেন্ট পাইছি। সো সেন্ডার ক্যান অ্যাডভান্স দ্য উইন্ডো। তাহলে সেন্ডার তার উইন্ডোটা এখন 6, 7, 8 নিয়ে যেতে পারবে, and only then the sender can send new packets. এইভাবে করে এটা হচ্ছে চলতে থাকবে। Now any question? স্যার 2, 3, 4, 5 কি একসাথেই পাঠিয়ে দিবে যখন 2 আসবে? কার কথা বলতেছো? স্যার লাস্টে যেটা এই 2, 3 ডেলিভার 2, 3, 4, 5 প্যাকেট। হ্যাঁ, এটা ডেলিভার করবে কাকে বলো? স্যার সেন্ডারের কাছে। না না, রিসিভার কাকে ডেলিভার করে? রিসিভার তো ডেলিভার করে মানে রিসিভার তো অন্য কাউকে দেয় না। এই যে রিসিভার আমি এখানে অ্যারো দিয়ে দেখালাম না, রিসিভার কাকে দেয়? আপার লেয়ারকে দিয়ে দেয়। জি স্যার, জি আপার লেয়ার। হ্যাঁ, মানে সে অ্যাপ্লিকেশনকে দিয়ে দিবে 2, 3, 4, 5 একসাথে দিয়ে দিবে। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার। Okay, now in selective repeat there is a problem. We have said selective repeat dilemma. Dilemma টা হচ্ছে কি যে what will be the size of the window. এই ক্যাপিটাল N যে উইন্ডো সাইজ, আর যদি আমরা একটি স্মল n ধরি এবং যদি আমরা বলি যে n is equal to the number of bits, যে কত বিট তুমি রাখছো সিকোয়েন্স নাম্বারের জন্য, কতটা বিট তুমি রাখছো সিকোয়েন্স নাম্বারের জন্য। সে ইফ ইওর n is equal to 3, আমি যদি বলি যে আমি 3 বিট রাখছি আমার সিকোয়েন্স নাম্বারের জন্য, so in 3 bits you have maximum 8 different numbers from 0 to 7. So now the question is what will be your maximum n? ওই ছোট হাতের n যদি 3 হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম n কত হতে পারে? অথবা n যদি is equal to 2 হয় তাহলে তো আরো ছোট, আমার জাস্ট 4টা সিকোয়েন্স নাম্বার আছে 0, 1, 2, 3, তাহলে এই ক্যাপিটাল n কত হতে পারে? দ্যাট মিন্স মাই কোয়েশ্চেন ইজ অর দ্য ডাইলেমা ইজ হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন সিকোয়েন্স নাম্বার সাইজ, সিকোয়েন্স নাম্বারের স্পেসটা কত বড়, মানে কয়টা ডিফারেন্ট সিকোয়েন্স নাম্বার তোমার কাছে আছে, সেটা ডিপেন্ড করবে তুমি সিকোয়েন্স নাম্বার লেখার জন্য কত বিট রাখছো। যদি আমি সিকোয়েন্স নাম্বার লেখার জন্য 8 বিট রাখি, that means if my small n is equal to 8 bits, then I have 256 sequence numbers 0 থেকে 255 পর্যন্ত। এটা নিশ্চয়ই আমরা বুঝতেছি আমি কি বলতে চাচ্ছি। তো ওই ক্যাপিটাল n মানে ওই স্মল n এর সাথে আমার এই ক্যাপিটাল n এর রিলেশনশিপটা কি? আমি কি ইচ্ছামতো বড় বাফার সাইজ নিতে পারি, নাকি আমার বাফার সাইজের একটা লিমিট আছে? বাফার সাইজ বড় হলে কি সুবিধা হয়? বাফার সাইজ n যদি বড় হয় তার মানে হচ্ছে তুমি বেশি সংখ্যক প্যাকেট ইন ফ্লাইটে পাঠিয়ে দিতে পারো উইদাউট রিসিভিং দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট। সো ইউ ক্যান হ্যাভ মোর পাইপলাইনিং, খুব সহজ কথায়। তার মানে ইউ ক্যান ইনক্রিজ দ্য ইউটিলাইজেশন।
সো আমাদের সবসময় একটা টার্গেট থাকবে আমি কত বেশি প্যাকেটকে একবারে বারে পাঠাতে পারি, বেশি করে করে আমার বাফার সাইজটা বড় করে। কিন্তু সেইটার সাথে আমার একটা রিলেশন আছে, একটা লিমিট আছে, একটা আপার লিমিট আছে আমার সিকোয়েন্স নাম্বারের। সেটাই হচ্ছে কি আমার ডাইলেমাটা। তাহলে আমরা দেখি এখানে ডাইলেমাটা কি। আমরা এখানে ধরছি যে মাই সিকোয়েন্স নাম্বার ইজ 0 1 2 3, দ্যাট মিনস মাই স্মল n ইজ ইকুয়াল টু কত? তাহলে স্মল n মানে হচ্ছে সিকোয়েন্স নাম্বার লেখার জন্য তুমি কত বিট রাখছো। আমরা বলছি সিকোয়েন্স নাম্বারগুলো যদি হতে পারে 0 1 2 3, তাহলে এই স্মল nটা কত বিট? 2 বিট। 2 বিট। কনফিডেন্টলি বলো, কারেক্টলি তো বলছো, 2 বিটস। তাহলে 2 বিটসে আমি লিখতে পারি হচ্ছে 0 1 2 3 এই নাম্বারগুলা, সেই কারণে আমার স্মল n ইজ ইকুয়াল টু 2 বিট। নাও আমি ধরে নিলাম যে আমার উইন্ডো সাইজ হচ্ছে 3, তার মানে আমি উইন্ডো সাইজ ধরছি ওই 2 বিটে যে 4টা নাম্বার লেখা যায় সেই 4-এর থেকে মাত্র 1 ধরছি আমি। এখন আমরা তাহলে দেখবো যে ইজ দিস পসিবল, ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম যদি আমরা একদম প্রচুর বড় করে ধরি আর কি। নাও in my first scenario, that means my scenario A, যে আপার রাইট সাইডে যে ডিজিটাল লেখা আছে, বলছি কি নো প্রবলেম। কোন সিনারিওটা তাহলে এটা? রিমেম্বার দ্যাট মাই উইন্ডো সাইজ ইজ 3, so I am sending packet 0, packet 1, packet 2. now I am going to my wait state. now রিসিভার সাইডেও আমি হচ্ছে ওই একই সাইজের বাফার ইমপ্লিমেন্ট করতেছি। সো রিসিভার যখন 0 পেলো, 0 হচ্ছে ইন অর্ডার, সো রিসিভার তার বাফারটাকে 3 পর্যন্ত বাড়ায় নিয়ে গেল। রিসিভার যখন 1 পেলো, 1 হচ্ছে ইন অর্ডার, সো রিসিভার তার বাফারটাকে আবার আর একটা বাড়ালো। নাও রিসিভারের এই সিকোয়েন্সটা বুঝতে কি সমস্যা হচ্ছে? হোপফুলি নট। কেন এটা হলো? তার কারণ হচ্ছে ওই যে আমি বলে আসছি যে আমার 0 থেকে আমি ধরো 8-এ গেলাম, তারপরে আবার আমি 0 থেকে শুরু করব, মানে আমি এটা ঘুরতে থাকবো সাইকেলের মতো। সো আমার বাফার সিকোয়েন্স নাম্বার যদি আমি বলি যে মাই সিকোয়েন্স নাম্বারস আর 0 1 2 3, so my sequence number will be 0 1 2 3, then again I will start from 0 1 2 3. এটা আমি বারবার সাইকেল করে করে রিপিট করতে থাকবো, কারণ আমি বলে রাখছি যে আমি মাত্র 2 বিট জায়গা দিছি সিকোয়েন্স নাম্বার লেখার জন্য। তাহলে আমার যখন আমি উইন্ডোটা অ্যাডভান্স করতেছি, দেন আমি 0-কে বাদ দিয়ে দিলাম। নাও আই এম কনসিডারিং আপ টু 3, সো মাই উইন্ডো ইজ 1 2 3। যখন আমি 1 পেয়ে গেলাম কারেক্টলি, তখন উইন্ডোটা আমি আরেক ঘর অ্যাডভান্স করলাম। সো নাও মাই উইন্ডো ইজ 2 3 0। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস আমি 2 3 0 এই সিকোয়েন্সের যদি কোনো প্যাকেট পাই, অনলি দেন আই উইল রিসিভ দ্যাট প্যাকেট। আচ্ছা, তারপর আমি 2 পাইছি ঠিকঠাক মতো, তাহলে আমি উইন্ডোটাকে আরো এক ঘর বাড়ায় নিয়ে গেছি। নাও মাই উইন্ডো ইজ 3 0 1। আচ্ছা, এখন এখানে কি হয়েছে? এখানে যেটা হয়েছে যে আমি 0-র অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাইছি, তাই সেই কারণে সে উইন্ডো এখানে এক ঘর বাড়াইছে। 1-এর অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাইছি, এই কারণে সে উইন্ডোটাকে আরো এক ঘর পাঠাইছে। সো মাই সেন্ডার উইন্ডো ইজ 2 3 0। My sender window is 2 3 0. Fine. এখন আমার প্যাকেট 3 লস্ট হয়ে গেছে। ভালো কথা, প্যাকেট 3 লস্ট হয়েছে, কিন্তু প্যাকেট 0 আমি সেন্ড করছি। নাও এই প্যাকেট 0টা কোন প্যাকেট 0টা? এটা কি প্রথম প্যাকেটটা, নাকি এটা হচ্ছে কি আমার 5th প্যাকেটটা? 5th প্যাকেটটা, রাইট? 5 নাম্বার প্যাকেটটা কিন্তু এটা 0। এটা কিন্তু রিসিভার এন্ডে কোনো ঝামেলা করতেছে না, তার কারণ হচ্ছে রিসিভার যে তার উইন্ডোটা আগায় নিয়ে গেছে, সেও কিন্তু এই 0 মানে আসলে হচ্ছে তার 5th প্যাকেটটার জন্য সে ওয়েট করতেছে। সো এইখানে কোনো সমস্যা হবে না। যখন সে এই 0টা রিসিভ করবে, উইল অ্যাকসেপ্ট প্যাকেট 0 উইথ সিকোয়েন্স নাম্বার 0, যদিও এই প্যাকেটটা হচ্ছে আসলে তার জন্য 5th নাম্বার প্যাকেট এবং সেন্ডারের জন্য এটা হচ্ছে 5th নাম্বার প্যাকেট। সো এইভাবে যদি আমরা দেখি যে মাঝখান থেকে একটা প্যাকেট লস্ট হয়েছে, তাহলে এটা ফাইন। এটা হচ্ছে অনেকটা ওই যে স্টুডেন্টরা কোড লিখে আমাদের সামনে নিয়ে আসে, আমরা একটা নর্মাল ভ্যালু দিলাম,
ধরো বলা হয়েছে ডিভিশনের কোড লিখে নিয়ে আসতে, একদম লাইফের ফার্স্ট সি প্রোগ্রাম, সে এক্স ভ্যালু রিড করছে, ওয়াই ভ্যালু রিড করছে, এক্স কে ওয়াই দিয়ে ডিভাইড করছে, রেজাল্ট শো করছে এবং প্রিন্টএফ এ দেখা গেছে সুন্দর আছে। তাহলে প্রথম একটা যে টিচার সে হচ্ছে গিয়ে ওই কোড চেক করতে গিয়ে 5 দিছে, 6 দিছে, ডিভিশন হয়েছে, ভালো মতো হয়েছে। তারপরে টিচার কি দিবে ডিভিশন চেক করার জন্য? আমার কাছে যদি নিয়ে আসো তাহলে আমি সবসময় দিব ওকে, তাহলে নাও ডিভাইড সামথিং উইথ 0। তাহলে আমি দেখতে চাই তোমার কোড ঠিক মতো কাজ করে নাকি। মানে আমি আসলে দেখতে চাইবো তখন যে হচ্ছে সে ওই এরর কন্ট্রোলটা হ্যান্ডেল করছে নাকি, সে জানে নাকি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে 0 দিয়ে ডিভাইড করা যায় না। যদিও আমি বলছি যে একদম সিম্পল লিখে নিয়ে আসে ডিভিশনের কোড, এখানেও ব্যাপারটা তাই। ফার্স্ট যে এক্সাম্পলটা আমরা দেখতেছি এটা হচ্ছে একটা গুড এক্সাম্পল উইদাউট এনি অ্যানোমালি, এখানে কোনো ডাইলেমা নাই। নাও কাম টু দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল। সেকেন্ড এক্সাম্পলে যেটা হইছে আমি প্যাকেট 0 সেন্ড করছি, 1 সেন্ড করছি, 2 সেন্ড করছি, and all the packets have been arrived correctly without any error. So the receiver has advanced his window. So now receiver is waiting for 301 এই সিকোয়েন্স নাম্বারের প্যাকেটের জন্য। But here all the acknowledgements have been lost. হঠাৎ এখন তুমি বলতে পারো এটা কখনো হয়? নেটওয়ার্কের ভিতরে যে কোনো কিছুই হতে পারে। ওই মুহূর্তে হয়তো যে রাউটার দিয়ে অ্যাকনোলেজমেন্টগুলো যাচ্ছিল সামহাউ ওই রাউটারে এমন বেশি তোমার প্যাকেট চলে আসছে যে তার সব বাফারটা ওভারফ্লো করছে, বা ওই রাউটারে ধরো আগুন লেগে আর রাউটারটাই নষ্ট হয়ে গেছে। Whatever the reason is, somehow all the acknowledgements have been lost. But the sender has no idea. The receiver also has no idea about this accident. এখন সেন্ডার সাইডে সে কিন্তু এখনো স্টিল ওই পুরানো 012 কেই তার বাফারের মধ্যে রেখে দিছে। সো ইভেন্চুয়ালি দ্য টাইমার উইল টাইম আউট। তো কোন টাইম আউটটা সবার আগে টাইম আউট হবে? জিরোর টাইমারটা, কেননা জিরোর টাইমারটা তুমি সবচেয়ে আগে সেট করছিলা। সো দ্য সেন্ডার উইল সেন্ড এ প্যাকেট উইথ সিকোয়েন্স নাম্বার 0. But remember that this is the first packet of the sequence. কিন্তু তার গায়ে লেখা আছে এটা হচ্ছে গিয়ে 0 নাম্বার সিকোয়েন্স। কিন্তু যদি তুমি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ ওই ক্রোনোলজিক্যালি চিন্তা করো তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম প্যাকেটটা এই কমিউনিকেশনের। And receiver will receive a packet with sequence number 0. তো সে দেখতেছে যে তার উইন্ডোর মধ্যে এটা পড়ছে, তাহলে receiver will accept packet with sequence number 0. কিন্তু আসলে এটা ফিফথ প্যাকেট না, এটা হচ্ছে আসলে ফার্স্ট প্যাকেট। ওকে, সো দিস ইজ দ্য অ্যানোমালি, দিস ইজ দ্য ডাইলেমা। তাহলে এখানে কোয়েশ্চেনটা কি বলছে, প্রবলেমটা কি বলছে? রিসিভার ক্যান নট সি সেন্ডার সাইড, সো রিসিভার বিহেভিয়ার আইডেন্টিক্যাল ইন বোথ কেসেস। মানে এই উপরের কেসেও যা সে বিহেভ করতেছে, নিচের কেসেও সে তা করতেছে। প্রবলেমটা কি বুঝা গেছে? জি স্যার। ওকে, সো এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে কেন? প্রবলেম হচ্ছে ওই যে সেই ক্যাপিটাল এন এন্ড স্মল এন, সেই দুইটা নাম্বারের আমরা ক্যাপিটাল এন কে বেশি বড় ধরে ফেলছি। এখন বলছে কি যে রিসিভার সিজ নো ডিফারেন্স ইন টু সিনারিওস, সো ডুপ্লিকেট ডেটা accepted as new in scenario B. এই জিরোটা হচ্ছে আসলে ডুপ্লিকেট ডেটা, কারণ এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্যাকেটটা যেটা সে আগেই রিসিভ করছিল, কিন্তু সেইটাকে সে ফিফথ প্যাকেট হিসাবে সে রিসিভ করে ফেলতেছে। সো হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন সিকোয়েন্স নাম্বার সাইজ? তার মানে কি এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার স্মল এন এর কথা বলা হচ্ছে। স্মল এন, সিকোয়েন্স নাম্বার সাইজ এন্ড উইন্ডো সাইজ। উইন্ডো সাইজ মানে হচ্ছে গিয়ে ক্যাপিটাল এন এর কথা বলা হচ্ছে। তাহলে এটা হচ্ছে আসলে বইয়ের মধ্যে এক্সপ্লানেশন দিছে, এটার সলিউশনটা হচ্ছে দ্য উইন্ডো সাইজ, দ্যাট মিন্স ক্যাপিটাল নাম্বার এন মাস্ট বি লেস দেন or equal to half the size of the sequence number space.
তাহলে এখানে আমাদের সিকোয়েন্স নাম্বার স্পেসটা কয়টা ছিল? 4টা ছিল, 4টা ডিফারেন্ট নাম্বার ছিল, রাইট? তাহলে 4 কে যদি তুমি 2 দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে তুমি পাও হচ্ছে গিয়ে 2। সেই 2টা তাহলে হতে পারবে তোমার এখানে n এর সাইজ। তার মানে যদি তুমি বাফার রাখতা 2 করে করে লেফট সাইডে এবং রাইট সাইডে, মানে হচ্ছে সেন্ডার সাইড এবং রিসিভার সাইড, তাহলে আর এই প্রবলেমটা হতো না। তার কারণ হচ্ছে তখন তোমার এইখানে থাকতো শুধুমাত্র 0 আর 1, কেন তোমার n ইজ ইকুয়াল টু 2, আর এখানে তুমি 0 আর 1 ঠিকঠাক মতো রিসিভ করে যেতা, তাহলে তোমার এইখানের বাফারে থাকতো হচ্ছে গিয়ে 2 আর 3। এম আই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। তোমার বোথ সেন্ডার এবং রিসিভার সাইডে তুমি বলছো তোমার বাফার সাইজ হচ্ছে 2, তাহলে এখানে তুমি 0 আর 1 নিয়ে ডিল করা শুরু করতে সেন্ডার সাইডে, আর রিসিভার সাইডে তুমি 0 আর 1 ঠিকঠাক মতো পেয়ে যেতা। সো ইউ আর অ্যাডভান্সিং ইউর উইন্ডো। নাও ইউর উইন্ডো ইজ ফর 2 and 3. দ্যাট মিনস ইউ আর ওয়েটিং ফর 2 and 3. সো তোমার এখানে 0 আর 1 এর জন্য টাইমারটা এক্সপায়ার হতো। টাইমার এক্সপায়ার হলে তুমি কি করতা? আবার প্যাকেট 0 পাঠাতা। রিসিভার সাইডের কথা চিন্তা করো, রিসিভার ইজ ওয়েটিং ফর 2 and 3, বাট রিসিভার হ্যাজ রিসিভড প্যাকেট 0। তাহলে রিসিভার তখন যেটা করত, সে হচ্ছে এই প্যাকেটটাকে সে ইগনোর করত। ওই কথাটাই এখানে বলা আছে, রাইট? ইগনোর, otherwise ignore. So if you receive a packet which is not in your window, এই যে n যদি তোমার উইন্ডোর মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি হচ্ছে আদারওয়াইজ তুমি করবা ইগনোর। তাহলে তুমি এখানে এই প্যাকেটটাকে ইগনোর করতা, আর ওই স্মল ডিটেইলটা ওরা বলে নাই, কিন্তু তুমি আসলে এখানে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট তাকে পাঠাই দিতা। নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে যে এখানে ঝামেলা হয়েছে, তাহলে সে কেন আমাকে এটা পাঠাচ্ছে। তাহলে তুমি 0টাকে ইগনোর করে তুমি ওই যে আগে 0 পাইছিলা সেই 0টার অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাই দিতা। তাহলে আবার যখন ওই 0-র অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিভার সাইডে চলে আসতো, সেন্ডার সাইডে চলে আসতো, তখন সেন্ডার বুঝতো যে ওকে 0 তো সে ঠিকঠাক মতো পাইছে, সো আই ক্যান অ্যাডভান্স মাই উইন্ডো। এখানে একটা ডিলে হতো, ডেফিনেটলি ডিলেটা এখানে আমাদের সমস্যা না, যে তারা দুইজনই একটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওয়েটিং এ বসে আছে, দ্যাটস নট আওয়ার প্রবলেম। আমাদের প্রবলেম হচ্ছে যেন এই ঘটনাটা না ঘটে যে ডুপ্লিকেট ডেটা accepted as new one, এইটা যেন না হয়। ওকে, দিস ইজ মাই ডাইলেমা। ডিলে ইজ নট দ্য ডাইলেমা। ডাইলেমাটা হচ্ছে যে তুমি একটা ডুপ্লিকেট পুরানো প্যাকেটকে নতুন প্যাকেট হিসাবে যেন একসেপ্ট করে না ফেলো। তো এখানে সেটা কখনোই হতো না। তার কারণ হচ্ছে তোমার কেন ওই n/2 কথাটা আসলো, তার কারণ তুমি দেখো এক্সট্রিম কেসে সেন্ডারের যে সিকোয়েন্স নাম্বারটা আর রিসিভারের যে সিকোয়েন্স নাম্বারটা, দেয়ার ইজ নো কমন ইন বিটুইন। তোমার এখানে আছে 0-1 আর এখানে আছে কি 2-3। এটা যদি তুমি মেনটেন করতে পারো তাহলেই আর তুমি কোন রকম ডাইলেমার মধ্যে পড়বা না। এটা আসলে যেটা হয়, এটা হচ্ছে সবসময় যে ইটস নট ম্যান্ডেটরি দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন অলওয়েজ হাফ। এমন কখনোই করার কথা যে তুমি সবসময় এখানে হাফ রাখবা এখানে হাফ রাখবা, এটা কিন্তু আসলে না। মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার সেন্ডার বাফার সাইজ প্লাস রিসিভার বাফার সাইজ should be less than or equal to the size of the sequence number space. তার মানে ওই যে তোমার এখানে n যত বিট, সেই যেমন ধরো এখানে যদি তুমি বলো যে তোমার সিকোয়েন্স নাম্বার স্পেস হচ্ছে আসলে কত, 9টা আছে, দেখো 0 থেকে 8 পর্যন্ত বলছে এই এক্সাম্পলে। 0 থেকে 8 দেখাচ্ছে না, যদি আমরা ধরে নিই যে এইটাই হচ্ছে গিয়ে তার ম্যাক্সিমাম সিকোয়েন্স নাম্বার সাইজ, মানে এরপরে সে আবার 0 শুরু করবে, আবার সে 1 শুরু করবে। সো এখানে আমার হচ্ছে তাহলে ক্যাপিটাল N ইজ ইকুয়াল টু n 9। দেন
ওই ফর্মুলাটা বলে যে তোমার দুই সাইডের বাফারের সাইজ অ্যাড করে সেটা যেন 9 এর থেকে বেশি না হয়। তার মানে যদি তুমি সেন্ডার সাইজে তোমার বাফার রাখো 5, রিসিভার সাইডে বাফার রাখো 4, দেন ইউ আর সেফ। কিন্তু 5-5 করতে পারবা না, 4-4 করতে পারো, 5-3 করতে পারো, 5-2 করতে পারো, কিন্তু এই দুইটা বাফারের সাইজ যোগ করে যেন কখনোই তোমার এই স্পেসের থেকে বড় হয়ে না যায়। তার মানে তুমি সিকোয়েন্স নাম্বার যে নাম্বারগুলো ইউজ করতেছো, যতগুলো তোমার সিকোয়েন্স নাম্বার আছে আলাদা আলাদা, সেই সংখ্যাটা কখনোই দুইটা বাফারের যোগফলের থেকে মানে দুইটা বাফারের যোগফল কখনোই সেই নাম্বারটার থেকে বড় হতে পারবে না। কিন্তু নরমালি যেটা আমরা করি ওই হাফ হাফ করে ইউজ করি, তাহলে আর কি আমরা ধরে নিই যে ইটস ফাইন। এনি কোয়েশ্চেন? ওকে, তাহলে দিস ইজ এন্ড অফ আওয়ার 2 পার্ট চ্যাপ্টার 3 পার্ট 2। তো তাহলে আমরা নেক্সট আমাদের চ্যাপ্টার 3 তে যে টপিক ছিল তো আমরা এখনো টিসিপি দেখা শুরু করি নাই। সো নাও উই উইল লুক এট দ্য অ্যাকচুয়াল টিসিপি। আমরা এতক্ষণ যেগুলো দেখলাম এটা হচ্ছে রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফারের জেনেরিক আইডিয়াটা, যে রিলায়েবল ডাটা ট্রান্সফারটা কিরকম হতে পারে সেটা। Okay, so now we want to look at TCP. How TCP works, what is the segment of the TCP, that means the header of TCP. Remember that we have already studied the header of UDP. Hopefully you can remember. In UDP header, we only have 2 port numbers and the size and the checksum, if I am not wrong. Just only these 3 things, the 4 things. The header of the UDP was very small, but with compared to the UDP header, the TCP header is much more complex. So this is the header of the TCP. Okay, এই যে এই উপরের অংশটুকু, এই পার্টটা হচ্ছে কি TCP header. So এখানে আমরা আসতেছি। তার আগে what are the services provided by TCP? So TCP was designed by IETF lot earlier. So these are the RFCs. 793 থেকে শুরু হয়েছে, then 2581. So these are the services provided by TCP. First one, this is point to point. That means we have only one sender and one receiver. Starting point and always the termination point. So just this TCP is between sender and receiver. মাঝখানে যারা থাকে তারা কেউ টিসিপি ইমপ্লিমেন্ট করে না, এটা আমরা আগেও বলছি, রাইট? রাউটারের মধ্যে কোনো টিসিপি নাই। দেন ইট প্রোভাইডস রিলায়েবল ইন অর্ডার। নিশ্চয়ই আমরা এতক্ষণে বুঝতে পারতেছি যে এগুলার মানে কি। রিলায়েবল মানে হচ্ছে যদি কোনো লস্ট হয় তাহলে সেটা হচ্ছে কি সে আমাকে রিকভার করে দিবে, ওই যে আইদার বাই গো ব্যাক এন অর বাই সিলেক্টিভ রিপিট। সো ইট প্রোভাইডস রিলায়েবল অ্যান্ড ইন অর্ডার বাইট স্ট্রিম। বাইট স্ট্রিম মানে হচ্ছে এখানে আমরা ঠিক যেই ধরনের, সরি আগে তো নাই ওই স্লাইডে, আগের যে স্লাইডগুলো ছিল এটা আমরা ঠিক যেরকম বলতেছিলাম যে প্যাকেট 1, প্যাকেট 2, প্যাকেট 3, it's not actually like that. In real life, this is just like byte stream. তোমরা জাভা নিশ্চয়ই করছো এখানে যারা আসো। জাভার মধ্যে ওই যে বাইট স্ট্রিম একটা ডেটা টাইপের মতো ডিক্লেয়ার করা যায় না, যখন তুমি ধরো ফাইল থেকে ডেটা পড়ো, রাইট? তখন আমরা বলি যে এটা বাইট স্ট্রিম হিসাবে নেই, এবং তখন আমি বাইট বাই বাইট একটা লম্বা ফাইল থেকে পড়তে থাকি, এবং সেখানে
কোনো সিকোয়েন্স নাম্বার থাকে না। ব্যাপারটা এরকম থাকে যে তুমি প্রথম 5টা বাইট পড়ছো, তারপর আবার তুমি 6 থেকে হয়তো 20 নাম্বার বাইট পর্যন্ত পড়ছো, আবার 21 থেকে এরপরে কিছু বাইট পড়ছো, ইটস সামথিং লাইক দ্যাট। সো এটা এরকম যে একটা লম্বা একটা মেসেজ আছে, সেখান থেকে তুমি বাইট বাই বাইট পড়ে নিচ্ছ। সো টিসিপি ইজ এক্স্যাক্টলি সামথিং লাইক দ্যাট। সো উই ডোন্ট হ্যাভ এনি মেসেজ বাউন্ডারিজ, মানে 1 নাম্বার মেসেজ, 2 নাম্বার মেসেজ, 3 নাম্বার মেসেজ এইরকম না, আমার আলাদা কোনো সিকোয়েন্স নাম্বার থাকে না। আমরা এতক্ষণ যেটা দেখছি গো ব্যাক এন অর ইন কেস অফ সিলেক্টিভ রিপিট, আমাদের ছিল কি প্রত্যেকটা করে 6 সিকোয়েন্স নাম্বার ছিল, 0 1 2 3 4 5। এখানে এরকম কোনো সিকোয়েন্স নাম্বার থাকে না। এখানে যেটা থাকে, এখানে যদিও এখানে একটা সিকোয়েন্স নাম্বার বলতেছে, এটা আসলে ঠিক সিকোয়েন্স না, এটা ক্রোনোলজিক্যালি দিস ইজ অলওয়েজ ইনক্রিজিং। তার মানে হচ্ছে যদি তুমি প্রথম চাঙ্কটা পাঠাও, তখন তুমি এখানে সিকোয়েন্স নাম্বারে বলো 0। যদি তুমি প্রথম 100 বাইট পাঠায় দাও, ফার্স্ট 100 বাইট, তাহলে নেক্সট যখন তুমি আবার টিসিপি সেগমেন্টটা পাঠাবা, তখন তুমি সিকোয়েন্স নাম্বারে, যেহেতু তুমি 0 থেকে 99 পাঠায় দিছো, আমি বলছি কি 100 বাইট পাঠাইছি, তার মানে আমি করছি কি আমি 0 থেকে 99 পাঠাই দিছি, তাহলে নেক্সট আমি সিকোয়েন্স নাম্বারে আই উইল অ্যাড 100। যেহেতু আমি 0 থেকে 99 বাইট পাঠাই দিছি এই যে অ্যাপ্লিকেশন ডেটার, তাহলে নেক্সট আমি 100 থেকে এখানে পাঠানো শুরু করব। সো এখন যদি আমি 200 বাইট পাঠাই, তাহলে আমি 100 বাইট থেকে, মানে তাহলে আমি নেক্সট যে ডাটাটা পাঠানো শুরু করব এটা হবে আসলে হচ্ছে 100 বাইট। যদি আমি 200 বাইট পাঠাই, তাহলে এটা শেষ হবে হচ্ছে গিয়ে 299 এ। তাহলে তুমি ধরবা যে এটা একটা বাইট স্ট্রিম। ওকে, এটা একটা স্ট্রিমিং এর মতো চলতেছে, বাইট 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 তুমি পড়তেছো, সেই কারণে এখানে বলছে নো মেসেজ বাউন্ডারিজ। এটা একটাই মেসেজ আসলে তুমি ভেঙে 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 পাঠাচ্ছ। টিসিপি ইউজ পাইপলাইনিং। সো টিসিপি যেহেতু পাইপলাইনিং ইউজ করে, সো টিসিপির দরকার হয় হচ্ছে গিয়ে কনজেশন এন্ড ফ্লো কন্ট্রোল। এটার জন্য সে উইন্ডো প্রোটোকল ইউজ করে, যেটা আমরা যে বলছি বুঝাইছি যে উইন্ডো জিনিসটা কি। তো এই উইন্ডোটার সাইজটা কত হবে, এইটা টিসিপি ডাইনামিক্যালি সেট করে ফর বোথ কনজেশন কন্ট্রোল এন্ড ফ্লো কন্ট্রোল। So remember that these two are different things. এটা আমি আগের ক্লাসেও বলছি। তো ফ্লো কন্ট্রোল হচ্ছে এই যে এখানে বলছে ফ্লো কন্ট্রোল। ফ্লো কন্ট্রোল is just between the sender and the receiver. এখানে আমার একটা নেটওয়ার্ক আছে, সেই নেটওয়ার্কের ভিতরে আমার এই এন্ডে সেন্ডার আছে, এই এন্ডে রিসিভার আছে। তো ফ্লো কন্ট্রোল হচ্ছে জাস্ট এই সেন্ডার এন্ড রিসিভারের ভিতরের জিনিস, মাঝখানের কিছু না। Flow control does not take care of the condition of the network. Flow control is just between the sender and the receiver. এটার টার্গেট হচ্ছে কি, সেন্ডারের সবসময় উদ্দেশ্য থাকে যত বেশি বেশি করে আমি প্যাকেট পাঠাতে পারি, কিন্তু এত বেশি প্যাকেট যেন না হয়। সো সেন্ডার উইল নট ওভারহুইল দ্য রিসিভার। ওভারহুইল মানে কি, ধরো আমি অনেক কিছু পড়াই দিয়ে চলে গেলাম এখন ক্লাসে, তোমরা ঠিক মতো ধরতেই পারলে না, তখন আমরা বলি যে আমি তোমাকে ওভারহুইল করে ফেলছি ইনফরমেশন দিয়ে। সো সেন্ডার এত বেশি প্যাকেট পাঠানো শুরু করবে না যেটা রিসিভার ক্যান নট টেক কেয়ার অফ দোজ প্যাকেটস। রিসিভার মেবি অন্য কোনো প্রসেস নিয়ে বিজি আছে, অথবা রিসিভারের হয়তো বাফার এত বেশি রাখা সম্ভব না, হোয়াট এভার দ্য রিজন ইজ। মোট কথা ফ্লো কন্ট্রোল, সেন্ডার এবং রিসিভার তারা ডাইনামিক্যালি রান টাইমে দে উইল send some messages in between them. তারা নিজেরা এটা এক্সচেঞ্জ করে তারা এটা সেট করতে থাকবে যে ফ্লো কন্ট্রোলের জন্য উইন্ডো সাইজটা কত বড় হবে। সো এটা একটা উইন্ডো, একটা কন্ট্রোলিং। আরেকটা কন্ট্রোলিং হচ্ছে ফর কনজেশন। সো কনজেশন মিন্স দ্য কন্ডিশন অফ দ্য নেটওয়ার্ক। ধরো সেন্ডার রিসিভার দুইজনই রেডি, তাদের কোনো প্রবলেম নাই, but the network is very congested. এখন সেই কনজেস্টেড নেটওয়ার্কে যদি তুমি আরো ডেটা পাম্প করতে থাকো, আরো ডেটা ভিতরে পাঠাতে থাকো, সো দেয়ার উইল বি মোর কনজেশন, মোর ওভার দেয়ার উইল বি মোর প্যাকেট ড্রপ।
কেন প্যাকেট ড্রপ হবে? কারণ কনজেশনের কারণে এই কিউ গুলা ফুল হয়ে গেছে ইন্টারমিডিয়েট রাউটারের, তো তাদের কিউ আরো ফুল হয়ে যাবে, তারা তোমার প্যাকেট গুলাকে ডিসকার্ড করে দিবে, আলটিমেটলি কোনো লাভ হবে না। তার কারণ হচ্ছে তোমাকে ওই যে প্যাকেট গুলা ড্রপ হবে ওগুলাকে তোমাকে আবার রিসেন্ড করতে হবে। So when there is a huge congestion, then TCP can sense, TCP রান টাইমে এটা ধরতে পারে যে এখানে একটা কনজেশন হচ্ছে, কনজেশনটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে, তখন টিসিপি অটোমেটিক্যালি স্লো ডাউন করে দেয় প্যাকেট পাঠানোর রেটটা। যখন সে আবার সেন্স করে যে কনজেশনটা কমে আসতেছে, তখন সে আবার বেশি বেশি করে প্যাকেট পাঠায়। সো দিস টু আর টোটালি টু ডিফারেন্ট থিংস, কনজেশন কন্ট্রোল এন্ড ফ্লো কন্ট্রোল। নেক্সট ওয়ান ইজ ফুল ডুপ্লেক্স। এটা নিশ্চয়ই তোমরা পড়ছো। ফুল ডুপ্লেক্স মানে হচ্ছে এই যেমন তোমাদের সাথে আমার কমিউনিকেশন হচ্ছে ফুল ডুপ্লেক্স। I can send data to you, you can also send data to me. আমিও কথা বলতে পারি, তোমরাও কথা বলতে পারো। তাহলে এটা হচ্ছে বাই ডিরেকশনাল। তার মানে এখানে ধরে নেওয়া হয় কি যে সেন্ডার সবসময় রিসিভারকে ডেটা পাঠাবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। রিসিভার ক্যান অলসো সেন্ড ডেটা টু দ্য সেন্ডার। তার মানে আমি সবসময় ধরে নিব যে এখানে দুইটা ফ্লো কাজ করতেছে। একটা হচ্ছে এই, তাহলে এখন সেন্ডার রিসিভার না বলাই ভালো, বরং যদি আমরা বলি যে এ আর বি, তাহলে আমি একটা ফ্লো ধরে নিব যে এ বি কে ডেটা পাঠাচ্ছে, আবার এট দ্য সেম টাইম আমি ধরে নিব যে বি ও এ কে ডেটা পাঠাচ্ছে। Sometimes it may happen that maybe A is only sending data to B and B has nothing to send. এটা হতে পারে যে B এর কাছে আর পাঠানোর কিছু নাই, সেটা ফাইন, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা কি টিসিপি এটাকে সাপোর্ট করে। যদি বাই ডিরেকশনাল ডেটা পাঠানোর দরকার হয় তাহলে টিসিপি এটাকে সাপোর্ট করে। এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যদি তার কোনো ডেটা পাঠানো নাও থাকে তাহলেও তাকে অ্যাকনলেজমেন্টটা পাঠাতে হয়। সো এটা আমরা ধরে নিব যে ইফ বোথ এ এন্ড বি দে হ্যাভ ডেটা টু সেন্ড ইচ আদার, সো দে ক্যান সেন্ড দ্যাট ডেটা ইউজিং দ্য সেম টিসিপি কানেকশন। সো ওই জন্য আমরা বলছি এটা বাই ডিরেকশনাল। এখানে এমএসএস বলে একটা অ্যাক্রোনিম আছে। এমএসএস মিন্স ম্যাক্সিমাম সেগমেন্ট সাইজ, যে কত বড় ম্যাক্সিমাম সেগমেন্টটা তারা সাপোর্ট করবে। ফাইনালি টিসিপি ইজ কানেকশন ওরিয়েন্টেড, এটা আমরা আগেই বলে আসছি। সো দেয়ার মাস্ট বি সাম হ্যান্ডশেকিং। হ্যান্ডশেকিং মানে হচ্ছে এখানে কোনো কন্ট্রোল মেসেজ থাকবে। সো দেয়ার শুড বি সাম ইনিশিয়েশন, সাম ইনিট মেসেজ, যে আমি ইনিশিয়ালাইজ করতেছি ফ্রম দ্য সেন্টার সাইজ, এবং তাদের মধ্যে তারা স্টেটটাকে মেনটেন করবে। সো এই কানেকশনটা দে মাস্ট এস্টাবলিশ দ্য কানেকশন বিফোর দে স্টার্ট দেয়ার ডেটা এক্সচেঞ্জ। তো এখানে মোর অর লেস যা বলছি আমরা সবকিছুই পুরানো, নতুন তেমন কিছু নাই। নতুন আমার যেটা মনে হচ্ছে যে ফার্স্ট একটা নতুন হচ্ছে যেটা একটা বাইট স্ট্রিম, এটা আমরা এখনই আবার ডিসকাস করব, ডোন্ট ওয়ারি। এবং আরেকটা নতুন এখানে হচ্ছে যে ফুল ডুপ্লেক্স, এই দুইটা কথা নতুন। আর ডিফারেন্স বিটুইন ফ্লো কন্ট্রোল এন্ড কন্ডিশন কন্ট্রোল এটা আমরা আগেও বলছি, জাস্ট আমি আবার আজকে রিপিট করলাম। So if we look at the TCP segment now, so the upper part is the header. তার মানে এই অংশটা হচ্ছে গিয়ে টিসিপি হেডার, আর এই অংশটা হচ্ছে গিয়ে টিসিপি পেলোড। এই পুরো দুইটা মিলায় এটাকে আমরা বলতেছি টিসিপি সেগমেন্ট। তাহলে এই যে পেলোড অংশটা সেটা সে পাবে থেকে অ্যাপ্লিকেশন ডেটা থেকে, এন্ড দিস ইজ এ ভ্যারিয়েবল লেংথ। তার মানে এটা কমও হতে পারে বেশিও হতে পারে, ভ্যারিয়েবল থাকবে লেংথটা। তাহলে ডেফিনেটলি সোর্স পোর্ট, ডেস্টিনেশন পোর্ট এটা তো মাস্ট, এটা থাকবে, এটা আমরা আগেই দেখে আসছি, কারণ এটা অলরেডি ইউডিপিতেই ছিল। এবং একইভাবে এই যে চেকসাম এটাও ইউডিপিতে ছিল। সো এগুলা নিয়ে আমরা নতুন কিছু ডিসকাস করতে যাচ্ছি না, আমরা এগুলো কিছু ডিসকাস করবো না নতুন। এই যে এখানে অপশন আছে, এটা আপাতত আমরা বাদ দিতে পারি, ভুলে যাও যে অপশনের দরকার নাই এই মুহূর্তে। তাহলে আমাদের জন্য রাইট নাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গিয়ে থ্রি থিংস। ফার্স্ট সিকোয়েন্স নাম্বার, নেক্সট অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার, নেক্সট দিস এ। ওকে, এই তিনটা জিনিস আমার যতটুকু মনে হচ্ছে যে আমাদের এখন আপাতত বুঝলে হবে, পরের গুলা আবার এসে আমরা বুঝবো টাইম টু টাইম যখন আমার দরকার হবে। সো
sequence number, the size of the sequence number is 32 bits, so this is always incrementing. কেননা আমি যেটা বলছি যে তোমার একটা বড় বাইট স্ট্রিম আছে অ্যাপ্লিকেশনের কাছে, সেই বাইট স্ট্রিম থেকে কেটে কেটে তুমি ডেটা পাঠাচ্ছ, তো তুমি যত ডেটা পাঠায় দিতে পারতেছো সেটার উপর বেস করবে সিকোয়েন্স নাম্বার। সো যদি তুমি প্রথমে এই চাঙ্কটা পাঠাও তাহলে তোমার এই সিকোয়েন্স নাম্বারটা হবে 0। ধরো তুমি এখানে 100 বাইটস পাঠাইছো, তাহলে তুমি 0 থেকে 99 পাঠাই দিছো। নেক্সট তাহলে তোমার শুরু হচ্ছে 100 থেকে, সো তোমার সিকোয়েন্স নাম্বার হবে 100। এরপরে ধরো তুমি 150 পাঠাই দিতে পারছো, তার মানে এইটার সাইজ ধরো 150 বাইট, তাহলে নেক্সটটা কত থেকে শুরু হবে? কেউ বলতে পারো? তুমি 100 থেকে শুরু করছিলা, তুমি 150 বাইট পাঠাই দিছো, তাহলে এরপরে যে টিসিপি সেগমেন্টটা হবে এখানে, এটার সিকোয়েন্সটা কত থেকে শুরু করবা? আচ্ছা, ওকে, আমার অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার সময় হচ্ছে মনে হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে অত নাইস তোমাদের সাথে থাকা যাবে না। ওকে, তাহলে আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দাও। মুনতাসির আলম, প্রেজেন্ট স্যার। গালিব হোসেন, কাজী ফারজানা, প্রেজেন্ট স্যার। ওমর ফারুক, রাইসুল, শাহরিয়ার আসিফ, প্রেজেন্ট স্যার, শাহরিয়ার আসিফ। রাফিউল ইসলাম, স্যার। আজমানুর রহমান, প্রেজেন্ট স্যার। রাহাত আহমেদ, তাহসিন ইলাহি, সৈয়দা সুমাইয়া, ইয়েস স্যার। ফাতিহা, আকিব রায়হান, ইয়েস স্যার। এরাম বিন তানবীর, প্রেজেন্ট স্যার। দীপ্ত, ইয়েস স্যার। সারা কবির, প্রেজেন্ট স্যার। রায়ান, মীর আশিকুল হোসেন, ইকরাম খান, ইয়েস স্যার। লামিয়া, ইয়েস স্যার। আজিজুল হাকিম, প্রেজেন্ট স্যার। ফাহিমুর রহমান, নাইমা, ইয়েস স্যার। আব্দুল্লাহ আল মোশাররফ, স্যার আর কোভিড ধরা পড়ছে স্যার, কাজ করতে পারবে না। দীপাঞ্জন, ইয়েস স্যার। মাহমুদুর রহমান, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আর কেউ আছো? স্যার গালিব হোসেন মিরাজ স্যার। ওকে, আর ওকে, সো ক্যান ইউ সি মাই স্লাইডস? ইয়েস স্যার। ওকে, নাও তাহলে এখন আমার প্রশ্নের অ্যান্সার দাও। আমি যেটা বলছি যে সিকোয়েন্স নাম্বারটা অলওয়েজ ইনক্রিজিং হবে। সো প্রথমে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি এই সেগমেন্টে একদম রাইট সাইডে দেখুন দেখাচ্ছি, এখানে আমি 100 বাইটস পাঠাইছিলাম, তার মানে আমি 0 থেকে 99 পর্যন্ত পাঠিয়ে দিতে পারছি। 0 থেকে 99 100 হয়, এটা নিশ্চয়ই বোঝানোর কিছু নাই। তাহলে নেক্সট যে সেগমেন্টটা পাঠাবো সেই সেগমেন্টে সিকোয়েন্স নাম্বারটা আমি
যেই চাঙ্কটা পাঠাচ্ছি, তার মানে এই চাঙ্কটা, সেইটার 100 থেকে শুরু হবে, রাইট? কারণ আমি 0 থেকে 99 পাঠাই দিছি, এর পরের নাম্বার বাইটটা কত? 100 নাম্বার বাইট। তাহলে আমি এই 100 কে লিখে রাখবো সিকোয়েন্স নাম্বারে। তাহলে আমি ধরে নিছি যে পরের চাঙ্কটার সাইজ ছিল 150, কারণ আমি বলছি যে আমি ভ্যারিয়েবল সাইজের ডেটা পাঠাচ্ছি। তাহলে আমি 100 থেকে 150টা ডেটা পাঠিয়ে দিতে পারছি। তাহলে আমার কোয়েশ্চেন ছিল থার্ড যে চাঙ্কটা শুরু হচ্ছে সেই চাঙ্কটার সিকোয়েন্স নাম্বার তাহলে কত হবে? তো 149। 140 কেন বলতেছো? কাছাকাছি গেছো। আমি তো কত বাইট এখন পর্যন্ত পাঠাই দিছি সেটা বলো তো। প্রথম চাঙ্কে পাঠাইছি 100 বাইট, তারপরে স্যার চাঙ্কেটা পাঠাইছি 249। আচ্ছা 249 না 250? স্যার এক বিট কম না? আমার লাস্ট যে সেকেন্ড যে চাঙ্কটা পাঠাইছি সেটা ছিল 100 থেকে শুরু করে 249 পর্যন্ত। আচ্ছা তাহলে স্যার 250। 250 এক্স্যাক্টলি। তাহলে এখন আমি সিকোয়েন্স নাম্বারে বসাবো হচ্ছে 250। তার মানে সিকোয়েন্স নাম্বারটা হবে হচ্ছে আমার যে চাঙ্কটা শুরু হচ্ছে সেই চাঙ্কের প্রথম যে বাইটটা। মেমোরি অ্যাড্রেসিং পড়ছো নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও, ছোটবেলায় তো পড়ছো। তো মেমোরি অ্যাড্রেসিং আমরা বলছি না যে মেমোরি হচ্ছে গিয়ে একটা অলওয়েজ ইনক্রিজিং একটা নাম্বার। তোমরা এই জিনিসগুলো কখনোই ঠিক মতো পড়তে চাও না। যতবার আমি এই প্রোগ্রামিং ক্লাস পড়াতে গেছি আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। যখনই মেমোরিতে আসি বা অপারেটিং সিস্টেমে তখনই তোমরা এটাকে স্কিপ করতে চাও। এটাকে স্কিপ করলে হবে না, তোমাকে এই জিনিসটা সারা জীবন এই জিনিসটা বুঝতে হবে। তো সেখানে মেমোরিতে যেরকম আমরা বলছি এটা অলওয়েজ একটা ইনক্রিজিং নাম্বার, এখানেও আমরা বাইট স্ট্রিম বলতে সেই জিনিসটাই বুঝাইছি। সো অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার এখানে আমরা ওই যে গো ব্যাক এনে বা সিলেক্টিভ রিপিটে, সরি সিকোয়েন্স নাম্বার আমরা গো ব্যাক এন বা সিলেক্টিভ রিপিটে যেরকম পড়ছিলাম যে স্মল একটা এন থাকবে এবং একটা সিকোয়েন্স নাম্বারের উইন্ডো থাকবে, ইটস নট লাইক দ্যাট ইন কেস অফ টিসিপি। টিসিপিতে আমরা আলাদা করে কোনো সিকোয়েন্স নাম্বার ইউজ করি না। সিকোয়েন্স নাম্বারটা হচ্ছে ওই যে অ্যাপ্লিকেশনের বড় যে ডেটাটা, যে মেসেজ যেটাকে আমরা বলছি, এই যে অ্যাপ্লিকেশন ডেটা, সেই ডেটার কোন লোকেশনের অংশ আমি পাঠাচ্ছি সেইটাই বুঝায় হচ্ছে গিয়ে সিকোয়েন্স নাম্বারে। ওকে, সো হোপফুলি বুঝাতে পারছি। আমি পরে আবার বুঝাবো, জিনিস আবার আসবে আমার। আচ্ছা অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার হচ্ছে, দেখো কি বলছে। আচ্ছা অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার এবং সিকোয়েন্স নাম্বার দুইটার বেলায় বলছে, এখানে নোটটা দেখো যে কাউন্টিং বাই বাইটস, যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বুঝালাম। কাউন্টিং বাই বাইটস অফ ডেটা, এখানে আমার ফার্স্ট সেগমেন্ট, সেকেন্ড সেগমেন্ট, থার্ড সেগমেন্ট এরকম বলে কিছু নাই। কিন্তু খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু খুব সহজেই বুঝতে পারি যে কোন সেগমেন্টটা আগে আর কোন সেগমেন্টটা পরে। কিভাবে বুঝবো বলো দেখি? তুমি যদি একটা রিসিভার হও, ধরো তুমি দুইটা সেগমেন্ট রিসিভ করছো, এখানে একটা সেগমেন্ট আর এখানে ধরো আরেকটা সেগমেন্ট। এখন তুমি কেমনে বুঝবা যে এটা আউট অফ অর্ডার আসছে না ইন অর্ডার আসছে? অ্যাটলিস্ট কোন সেগমেন্টটা আগে আর কোন সেগমেন্টটা পরে সেটা সিকোয়েন্স নাম্বার দেখে বুঝতে পারবা না? জি স্যার। কেমনে বুঝবা বলো তো? স্যার ছোট বড় দেখবো। ছোট বড়, এক্স্যাক্টলি। ধরো একটা সিকোয়েন্স নাম্বার পেলা যেটা হচ্ছে গিয়ে বলছে 200, তাহলে তুমি কি বুঝবা? তুমি বুঝবা যে অরিজিনাল মেসেজের 200 নাম্বার বাইটটা এখান থেকে শুরু হয়েছে, এখানে আছে। আর আরেকটা ধরো পেলা 400, তাহলে এখন তুমি বুঝবা যে কোনটা আসলে ইন অর্ডার, কোনটা আউট অফ অর্ডার, কোনটা আগের কোনটা পরের। তাহলে তুমি ইজিলি বুঝে যাবা যে এই সেগমেন্টটা আসলে পরের সেগমেন্ট, তুমি আগে পেয়ে গেছো। ঠিক আছে? তার মানে এইভাবে করে রিসিভার এই পাজলটা সলভ করে যে কোনটা ইন অর্ডার, কোনটা আউট অফ অর্ডার। আর অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারে রিসিভার অ্যাকনলেজমেন্টটা পাঠায়। তাহলে এইখানে অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারেও আমরা এক্স্যাক্টলি ওই মেইন ডেটার কত নাম্বার বাইট পর্যন্ত আমি রিসিভ করছি ঠিকঠাক মতো সেইটা আমি এখানে অ্যাড করে দিই। দ্যাট মিনস বোথ সেন্ডার এন্ড রিসিভার তারা পুরো গ্লোবাল ভিউটা নিয়ে ডিল করে। গ্লোবাল ভিউ বলতে আমি বুঝাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশনের পুরো ডেটাটার কোন অংশে আমি এখন আছি সেইটা হচ্ছে গিয়ে আমি সেন্ডার রিসিভারে
আমি পাঠাই। আচ্ছা, নাও আমরা আবার আসতেছি কিন্তু অ্যাকনলেজমেন্টে। আমরা বলছিলাম যে আমরা তিনটা জিনিস এখন দেখতে চাই, সিকোয়েন্স নাম্বার, অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার এন্ড এ। এখানে দেখো এই অংশটা যে আছে, এইখানে সে কিছু ফ্ল্যাগ পাঠাচ্ছে। ফ্ল্যাগ মানে কি? ফ্ল্যাগ মানে হচ্ছে বিশেষ করে যে ইউ, এ, পি, এইগুলো সবগুলো হচ্ছে একটা সিঙ্গেল বিট অংশ, এক বিট করে। তার মানে ওখানে সেন্ডার 0 পাঠাতে পারে অথবা 1 পাঠাতে পারে। তো এ হচ্ছে গিয়ে একটা ফ্ল্যাগ, এ ফ্ল্যাগ ইজ ফর অ্যাকনলেজমেন্ট। তো এ তে যদি 1 পাঠায় তাহলে রিসিভার বুঝে যে এই সেগমেন্টটায় সে তো ডেটা তো সে পাঠাচ্ছেই, প্লাস একটা অ্যাকনলেজমেন্টও আছে। তাহলে এ যখন 1 থাকে তখন রিসিভার এই অ্যাকনলেজমেন্টের দিকে এটাকে সে প্রসেস করে। আর এ তে যদি 0 আসে তাহলে রিসিভার ধরে নেয় দিস ইজ অনলি ফর সেন্ডিং ডেটা এন্ড দেয়ার ইজ নো অ্যাকনলেজমেন্ট। তার মানে এ 1 থাকলেই শুধুমাত্র রিসিভার অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার এই জিনিসটাকে টেক কেয়ার করে। এ যদি 0 থাকে তাহলে সে অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারের দিকে আর তাকাই দেখে না। আচ্ছা, এটা আমি আবার এক্সপ্লেন করব এক্ষুনি, তাহলে বুঝতে পারবা। এখন আসো সিকোয়েন্স নাম্বার, অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার আবার আমরা এক্সপ্লেন করতেছি। সো দিস ইজ এ বাইট স্ট্রিম, সো দিস ইজ এ নাম্বার অফ ফার্স্ট বাইট ইন সেগমেন্টস ডেটা। তার মানে সেগমেন্টের মধ্যে আমি যে ডেটাটা পাঠাচ্ছি সেই অংশটার প্রথম বাইট নাম্বারটা আমি হচ্ছে এখানে পাঠাচ্ছি। অ্যাকনলেজমেন্ট কি হয়? অ্যাকনলেজমেন্ট হচ্ছে গিয়ে সিকোয়েন্স অফ নেক্সট বাইট এক্সপেক্টেড ফ্রম আদার সাইড। তার মানে ধরে নাও যে রিসিভার যদি কোনো একটা মোমেন্টে আপ টু 600 সে ঠিকঠাক মতো রিসিভ করে, so then what is the next number receiver is expecting? 600 পর্যন্ত আমি রিসিভ করছি ঠিক মতো, তাহলে এখন আমার এক্সপেকটেশনে নেক্সট নাম্বারটা কত? ছয়শো পর্যন্ত রিসিভ করলে নেক্সট নাম্বারটা হচ্ছে কি আমার 601, রাইট? কারণ আমি আপ টু 600 তো, তাহলে তখন আমি 601 কে অ্যাকনলেজমেন্টের মধ্যে ঢুকাই দিব। সো এইটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ কিউমুলেটিভ অ্যাক্ট। মানে সে বুঝায় বলে যে দেখো আমি আপ টু 600 আমি সব ইন অর্ডার পাইছি, সো প্লিজ সেন্ড মি দ্য নেক্সট চাঙ্ক দ্যাট স্টার্টস উইথ 601। সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি কিউমুলেটিভ অ্যাকনলেজমেন্ট। সো হাউ রিসিভার হ্যান্ডেলস আউট অফ অর্ডার সেগমেন্ট? এখানে টিসিপি তার স্পেসিফিকেশনে কিছু বলে নাই। তার মানে তুমি গো ব্যাক এনও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, তুমি হচ্ছে সিলেক্টিভ রিপিটও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, কিন্তু টিসিপি ধরে নিছে যে তুমি কোনো না কোনো একটা প্রোটোকল তুমি ইমপ্লিমেন্ট করছো। তার মানে যদি আউট অফ অর্ডার হয় তাহলে সে ধরে নিচ্ছে যে রিসিভার সাইডে একটা বাফার থাকবে এবং সেন্ডার আউট অফ অর্ডার গুলাকে আবার রিসেন্ড করবে। এখানে দেখো রিসেন্ড করতে সে বাধ্য, তার কারণ হচ্ছে কি আমি তো তাকে বলছি যে আমি আপ টু দিস রিসিভ করছি, তার মানে এর পরেরটা থেকে তুমি আবার আমাকে পাঠাও। এটা খুবই সিম্পল, সে অলরেডি সে বলছে। তাহলে দিস ইজ দ্য ওয়ে টিসিপি সিকোয়েন্স এন্ড অ্যাকনলেজমেন্ট এই দুইটা নাম্বার আমরা ইউজ করতেছি। আচ্ছা, তাহলে এখন যদি আমরা স্যার এই প্রসেসগুলো স্যার কত মানে সময়ের মধ্যে হয় স্যার? এই যে তুমি আর আমি কমিউনিকেট করতেছি থ্রু জুম, sorry, through Google Meet, so definitely you have a TCP connection with a Google Meet server. I have a TCP connection also. তাহলে তুমি তো আমার সাথে কমিউনিকেট করতেছো না সরাসরি আসলে, রাইট? জি, তুমি কমিউনিকেট করতেছো গুগলের একটা মিট সার্ভারের সাথে, গুগলের একটা স্ট্রিমিং সার্ভারের সাথে। আমিও আলাদাভাবে কমিউনিকেট করতেছি গুগলের একটা স্ট্রিমিং সার্ভারের সাথে। তাহলে যে রান টাইমে তোমার ওখানে টিসিপি চলতেছে, আমার এখানে আলাদা টিসিপি চলতেছে, ঠিক আছে?
তার মানে এটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডে হয়ে যায়, মিলি সেকেন্ড মাইক্রো সেকেন্ড রেঞ্জে হয় ডেফিনেটলি। তাহলে তো রিয়েল টাইমে তুমি আর আমি কমিউনিকেট করতে পারতাম না। আচ্ছা, নাও এখন তাহলে এই যে সিকোয়েন্স নাম্বার যে অংশটা আছে এই যে হেডারের ভিতরে, ওইটাকেই তারা এখানে রেড করে দেখাইছে। তাহলে সিকোয়েন্স নাম্বার হবে সেন্ডারের পয়েন্ট অফ ভিউতে আমি যে নেক্সট ডেটাটা পাঠানো শুরু করলাম সেটা প্রথম বাইটটা। তাহলে যদি তুমি ধরে নাও যে সেন্ডার এখন এই অংশটা পাঠাচ্ছে, তাহলে এই যে ফার্স্ট যে সিকোয়েন্সটা সেই সংখ্যাটা সে হচ্ছে এখানে লিখে দিবে সিকোয়েন্স নাম্বারের মধ্যে। আচ্ছা, এখন অ্যাকনলেজমেন্টটা তাহলে কি? যদি তুমি রিসিভারের পয়েন্ট অফ ভিউতে দেখো, তাহলে অ্যাকনলেজমেন্ট হচ্ছে এটা ইনকামিং সেগমেন্ট টু সেন্ডার। ফার্স্ট অ্যাকনলেজমেন্টটা তখনই আমি ডিল করব অথবা আমি টেক কেয়ার করব অথবা আমি কনসিডার করব যদি এ বিটটাতে 1 বসানো থাকে। এর ভ্যালু যদি 0 হয় দেন আমি এই অ্যাকনলেজমেন্টটা আর রিডই করব না, জাস্ট ধরে নিব এটা একটা হচ্ছে গিয়ে গার্বেজ ভ্যালু আসছে, মানে এটা নিয়ে আমি আর টেক কেয়ার করব না। মানে আমি ধরে নিব যে ওই এন্ড থেকে আমাকে কোনো কিছু সে পাঠাতে চায় নাই অ্যাজ অ্যান অ্যাকনলেজমেন্ট। তার মানে এ বিটটাতে অবশ্যই 1 থাকতে হবে টু কনসিডার দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বার। ওকে, তাহলে এখন আসো আমরা খুব সিম্পল একটা টিসিপি সিকোয়েন্সার অ্যাকনলেজমেন্টের ইউজ দেখতেছি। ভেরি সিম্পল। এটা হচ্ছে গিয়ে টেলনেট সিনারিও। আই এম নট শিওর যে তোমরা কেউ টেলনেট ইউজ করছো নাকি। টেলনেট একটা অতি প্রাচীন টুলস, এখনো ইউজ হয় আমি শিওর কোথাও না কোথাও। এটা কমান্ড লাইনে টাইপ করে করে ওই দুইটা কম্পিউটার যদি কমিউনিকেট করতে চায় দেন দে ক্যান ইউজ টেলনেট। টেলনেট মনে হয় এখনো উইন্ডোজের ইন্টিগ্রেটেড পার্ট হিসাবে আছে, আমি জানি না, আমি মানে বহু বছর সেটা ইউজ করি নাই আর কি, কিন্তু একসময় করছিলাম আমরা টেলনেট। যাই হোক, তো টেলনেটের মাধ্যমে কি তুমি কমিউনিকেট করতে পারো দুইটা হোস্টের সাথে। এখন টেলনেট রান করে হচ্ছে টিসিপির উপরে। টেলনেট হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন, সো ইট রানস ওভার টিসিপি। সো এখানে ধরে নিচ্ছে যে ইউজার যে আছে এ, সে হচ্ছে সি একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার, জাস্ট একটা ক্যারেক্টার। তার মানে হচ্ছে গিয়ে ডেটা সাইজ হচ্ছে 1, এই যে এখানে অ্যাপ্লিকেশন ডেটার লেংথ হচ্ছে 1, একটা ক্যারেক্টার সে পাঠাতে চায়। এখন সে লিখলো যে তার সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে 42। তার মানে আমি কি বুঝবো? আমি বুঝবো যে আপ টু 41 আসলে পাঠানো হয়ে গেছিল এ আর বির ভিতরে। তাহলে সে এখন নেক্সট যে ডেটাটা পাঠানো শুরু করছে সেই ডেটাটার ভ্যালু হচ্ছে 42, মানে 42তম 42 সেকেন্ড, এটা হচ্ছে গিয়ে 42th ডেটাটা আমি হচ্ছে পাঠাচ্ছি, 42তম ডেটাটা আমি হচ্ছে এখন এখানে পাঠাচ্ছি। সেই ডেটাটা হচ্ছে এটা জাস্ট সিঙ্গেল একটা ক্যারেক্টার। প্লাস সে বলছে যে 179। তার মানে কি? তার মানে সে বলতে চাচ্ছে যে আপ টু 78 I have received properly। নিশ্চয়ই যে আমরা বলছি অ্যাকনলেজমেন্ট মানে হচ্ছে সিকোয়েন্স অফ নেক্সট বাইট expected from other side and this is a cumulative acknowledgement। সো আমি এখানে একে যদি 79 পাঠাই তাহলে হোস্ট বি বুঝবে যে ওকে আমি তাকে যে ডেটাটা পাঠাইছিলাম সেই ডেটাটা সে আপ টু 78 ঠিকঠাক মতো পাঠাইছে। তার মানে কি বুঝতেছো যে হোস্টও কিন্তু বিও এখানে ডেটা পাঠাচ্ছে, আবার এট দ্য সেম টাইম এও ডেটা পাঠাচ্ছে। কারণ টেলনেটে আমরা তাই করি, ওই যে আমি একটা কমান্ড প্রম্পট ওপেন করি, ওই এন্ডে আরেকটা কমান্ড প্রম্পট ওপেন হয় এবং ওই দুইটা কমান্ড প্রম্পটে তারা টাইপ করে করে তারা হচ্ছে গিয়ে কমিউনিকেট করে। তাহলে বোথ এন্ডেই তো তারা দুজন পাঠাতে থাকে। তাহলে এইটা হচ্ছে গিয়ে একটা কোন ধরনের কমিউনিকেশন? যেখানে একই সাথে তুমি সেন্ড করবা রিসিভ করবা। মানে আমি জানি না, আইদার তোমরা একেবারেই অ্যাটেনটিভ না, আর না হলে আমি ভেরি সরি টু সে তোমাদের মাথা ভর্তি গোবর। আমি জানি না কোনটা এখানে ট্রু, মানে আমি কোনোটাই হোক আমি চাই না, মানে এটা দিতে আমার জন্য খুব পেইনফুল। এটা হচ্ছে একটা ফুল ডুপ্লেক্স ডেটা, আর না হলে ইউ রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য গ্রেডস অর দোজ থিংস। ভাবছি যে নকল টকল করে পার পেয়ে যাবা, আমি কিন্তু এখন খাতা দেখি নাই, ঠিক আছে? বি ভেরি কেয়ারফুল।
এখন কিন্তু আমি খাতা দেখি নাই। সো এটা হচ্ছে একটা ফুল ডুপ্লেক্স কমিউনিকেশন, যেখানে আমি এট দ্য সেম টাইম ডেটা পাঠাবো, ডেটা রিসিভও করব। তো এখানে আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা হচ্ছে একটা ফুল ডুপ্লেক্স কমিউনিকেশন, যেখানে হোস্ট এ হোস্ট বি তারা দুইজনই সেন্ডও করতেছে, রিসিভও করতেছে। ওই কারণেই সে হচ্ছে গিয়ে ডেটাও পাঠাইছে, মানে আমার সিকোয়েন্সও আছে, আবার অ্যাকনলেজমেন্টও আছে। তার মানে আমি সিকোয়েন্স 42 বলতে বুঝাচ্ছি যে আমি আপ টু 41 পাঠাইছিলাম ঠিকঠাক মতো, এখন আমি 42 তম ডেটাটা পাঠাচ্ছি, সেটা হচ্ছে কি একটা ক্যারেক্টার। আর X79 means I have received up to 78 properly, so please send me the data that starts with 79 number sequence. তাহলে এখানে হোস্ট যেটা করলো, হোস্ট তাহলে বুঝবে যে আমাকে 79 নাম্বার ডেটাটা পাঠাতে হবে। সো হোস্ট এই কারণে যে ডেটাটা পাঠাচ্ছে এখানে, সেইটার সিকোয়েন্সটা শুরু হয়েছে 79 থেকে। তার কারণ ওই যে সে তাকে এখানে বলছে যে আমি 78 পর্যন্ত পাইছিলাম, তাহলে আমাকে এখন তুমি প্লিজ ডেটাটা পাঠানো শুরু করো, এবং সেটা 79 থেকে শুরু হবে। সেই কারণে হোস্টের যে ডেটাটা পাঠাচ্ছে তার সিকোয়েন্স নাম্বার হচ্ছে 79। আর এখানে সিকোয়েন্সে 42 মানে সে বলছে যে আমি 42 পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো পাঠাইছিলাম, সরি সিকোয়েন্সে সে বলছে যে দেখো এইটা হচ্ছে কি আমার 42 তম ডেটা। তাহলে এই ডেটাটা যখন বি ঠিকঠাক মতো রিসিভ করছে, তাহলে 42 সে রিসিভ করে ফেলছে। নেক্সট যে ডেটাটা সে এক্সপেক্ট করতেছে সেটা হচ্ছে 43। এই কারণে সে হচ্ছে এখানে অ্যাকনলেজমেন্টে সে বসাইছে হচ্ছে গিয়ে 43। আর টেলনেটে এটা জাস্ট তারা খুব সিম্পল একটা টেলনেট তারা রান করাচ্ছে। তারা বলছে যে আমি তোমাকে যে ডেটাটা পাঠাবো, প্লিজ রিটার্ন মি ব্যাক দ্য সেম ডেটা। সো এই কারণে সে ওই সি সে রিসিভ করছিল, সে আবার ইকো করতেছে সেই সিটা। তাহলে সে বুঝতে পারবে ওকে যে বি ইজ অপারেশনাল, আমি তাকে যেটা পাঠাইছি সে আবার সেটা আমি ইকো করছে। তাহলে সে হচ্ছে ডেটা হিসাবে সে সি পাঠাইছিল, এখানেও সে ডেটা হিসাবে সে সি পাঠাইছে। তার মানে আমি এর কথা যদি তুমি চিন্তা করো, তাহলে এ তাকে বলছিল যে আমি এখন এক্সপেক্ট করতেছি 43 নাম্বার ডেটাটা। তাহলে সে হচ্ছে এখানে সেই 43 নাম্বার ডেটাটা, সরি সে এখানে তাকে বলছিল যে হচ্ছে গিয়ে নাও আমাকে, হ্যাঁ যে তুমি আমাকে 43 নাম্বার ডেটাটা সে হচ্ছে এখানে পাঠাইছে। তো ওই কারণে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে ওই কারণে সে হচ্ছে এই ডেটাটা সে রিসিভ করছে। করার পর নেক্সট যখন আমি আবার পাঠাচ্ছি, দেখো এখানে নেক্সট যখন আমি ডেটাটাকে পাঠাচ্ছি, তখন আমি তাকে বলতেছি যে এরপর আমি তোমাকে নেক্সট ডেটাটার সিকোয়েন্স হিসাবে আমি পাঠাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে 43, আর এখানে আমার এর পরে অ্যাকনলেজ হচ্ছে গিয়ে আমি করতেছি 80। তার মানে ওই যে তুমি আমাকে এখানে 79টা পাঠাইছিলা বি থেকে যে আসছিল, তাহলে আমি 79টা আমি ঠিকঠাক মতো রিসিভ করছি। সেই কারণে আমি তাকে বুঝাতে চাচ্ছি যে ওকে আপ টু 79 ইজ ফাইন, সো প্লিজ সেন্ড মি 80 নাম্বার অফ ডেটা। আর এখানে সে এর পরের যে সিকোয়েন্সটা ইউজ করছে সেটা হচ্ছে নেক্সট সিকোয়েন্স, কেন এ বলছিল তাকে যে ওকে আমি 42 পর্যন্ত রিসিভ করছি, তাহলে নেক্সট আমাকে সেন্ড করো 43 নাম্বার ডেটা। এই কারণে সে হচ্ছে সিকোয়েন্স হিসাবে 43 বসাইছে। এখানে তারা আর দেখায় নাই যে সে কোন ডেটা পাঠাচ্ছে, মেবি সে এখানে নতুন কোনো ডেটা পাঠানো শুরু করছে। তো এটা এর দেখানোর দরকার নাই, তার কারণ হচ্ছে গিয়ে বাকি সব মানে আমরা এটা দেখাতে চাইনি আর কি, এটা এখানে ইম্পর্টেন্ট না। আমরা জাস্ট ওই একটা ক্যারেক্টার কিভাবে করে পাঠাই সেটা দেখাইছিলাম। এখানে হয়তো সে ভ্যারিয়েবল লেংথের ডেটা পাঠানো শুরু করছে, সেটা আর হচ্ছে এখানে আর কি ইয়ে করে নাই, মানে দেখায় নাই। ওই জন্য মেইনলি আমরা এখানে আর কি ওই সিকোয়েন্স নাম্বার আর অ্যাকনলেজমেন্ট নাম্বারের ইউজটা দেখাতে চাইছিলাম, যেটা এখানে হচ্ছে দেখাইছে। আচ্ছা ওকে ফাইন, তাহলে আমরা এখানে স্টপ করতেছি। আমরা নেক্সট ক্লাসে স্যার হ্যাঁ এটা খুশি ছিল, সেটা হচ্ছে স্যার আমাদের ডাটাটাকে মানে কেন হচ্ছে একবারে নিয়ে যেতে পারে না সিস্টেমটা, আমাকে এরকম বুঝি নাই ভেঙে আমি।
মানে Okay. যখন আমি একটা আচ্ছা, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, তার কারণ এই যে ম্যাক্সিমাম সেগমেন্ট সাইজ। আমার সবসময় ধরে নেওয়া হয় যে আমার অ্যাপ্লিকেশন একবার নিয়ে যেতে পারেন, তাকে ধরো তুমি ভিডিও স্ট্রিম করতেছো বা তুমি একটা বিশাল ফাইল ট্রান্সফার করতে যাচ্ছ, তুমি একবার নিতে পারবোই না, আমাকে তো ভেঙে ভেঙে নিতে হবেই। আমার তো একটা ম্যাক্সিমাম সেগমেন্ট সাইজ বলে একটা লিমিটেশন আছে। আর গত ক্লাসে একটা কথা বলছিলাম, এটা আবার তাহলে এবার রিপিট করি। আমি এই সিকোয়েন্স নাম্বার লেখার জন্য কতটুকু জায়গা রাখছি? 32 বিট, তাই না? সুতরাং আমি চাইলেও একবারে এর থেকে বড় ডেটা তো আমি নিতে পারবোই না। সো এটা খুবই স্বাভাবিক যে টিসিপির একটা ম্যাক্সিমাম সেগমেন্ট সাইজ থাকবে। তো ওই কারণে কখনোই আমি একবার এটা নিতে পারবো না। এবং আরেকটা সমস্যা আছে, টিসিপি রান করে হচ্ছে গিয়ে তার নিচে আবার আরেকজন থাকে না, তার নিচে থাকে আইপি। তো আইপি ফিক্স করে দেয় যে দেখো তুমি এর থেকে বেশি ডাটা আমাকে দিও না, তাহলে আবার আইপি কে ওটাকে ভাঙতে হয়। সে সামটাইমস সেটা ভাঙতে চায় না। এখানে মানে অনেক ভ্যারিয়েবল ইস্যু আছে আর কি। তো সেই কারণে টিসিপি কখনোই একবারে পারে না। প্লাস ওরকম একবারে বিশাল একটা মেসেজ পাঠানো খুবই ডেঞ্জারাস। তার কারণ হচ্ছে যদি তোমার ওইখানে একটা সিঙ্গেল বিটে কোনো এরর হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু রিট্রান্সমিট দ্য হোল মেসেজ এগেইন। বুঝছো সমস্যাটা? জি স্যার, এই জন্য ছোট 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 করে চাঙ্ক চাঙ্ক করে এই জন্য পাঠালে আমরা ছোট ছোট চাঙ্ক করে পাঠাই। এক্স্যাক্টলি, সবসময় এটা একটা কারণ যে কেন ছোট ছোট চাঙ্ক পাঠানো হয়। কারণ আমি যদি বিশাল একটা পাঠাতে যাই, একটা বড় কারণ হচ্ছে কি আমার বিভিন্ন জায়গায় আমার বিভিন্ন মানুষ লিমিটেশন সেট করে দিচ্ছে, তুমি এর থেকে বড় আমাকে পাঠাতে পারবে না। ঠিক আছে, এটা আমার লোয়ার লেয়ার গুলা সবাই এখানে রোল প্লে করে। কারণ আমি তো আর টিসিপি তো এন্ড না, এরপর এটা আইপি তে যাবে, আইপি থেকে এটা ইথারনেট বা ওরকম কোনো একটা লেয়ারে যাবে। তো ওই লেয়ার গুলা আমাকে একটা লিমিটেশন দিয়ে দেয় যে আমি এর থেকে বড় ক্যারি করতে পারবো, চাই না। এবং যদি তুমি এর থেকে বড় তাকে দাও, তখন আবার তাকে করতে গিয়ে ওগুলোকে ভাঙতে হয়, হ্যাঁ, ভেঙে ভেঙে ছোট করতে হয়। তো ওই কারণে আমরা একবারে বড় পাঠাই না আর কি। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, সো হোপফুলি মানে আমরা নেক্সট লেকচার গুলাতে টিসিপিটা আরো আমাদের ক্লিয়ার হবে। যেটা আমি বললাম যে এটা একটা কমপ্লিকেটেড, টিসিপি ইজ এ ভেরি কমপ্লিকেটেড থিং। এটা ইয়ে না যে মানে একবারে আমরা পুরোটা ধরে ফেলতে পারবো, এটা না। আমাদের নেক্সট লেকচার লাগবে, তখন আমরা আশা করি এটা বুঝতে পারবো বাকিটা।